हरे। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। आंजनेय स्वामी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तन्नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुं। वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनेकेन पद्मं सितमभिषुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिर्दिविश्रुतं कविमुख्यं रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमदिपाटलार्णं काञ्चनाब्जकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राच्येदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुष्ठितम्। अग्रे वाचिकते प्रबन्धकृते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सुखदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। यं तत्प्रविश्यमवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नयन्ती सङ्गोचं सरसिजरजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्राब्धगलिता कवीन्द्राणां हृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणऋषिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागं रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तं पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। மோட்சத்தை பத்தி வேதம் சொல்றது இங்கேயே அனுபவிச்சுடலாம் அப்படிங்கிறது. இந்த இருக்கிற இடத்திலேயே முக்தியை அனுபவிச்சுடலாம், வேற எங்கேயும் போய் தேடி கஷ்டப்படாதீங்கோ, நமக்கு வழிகாட்டிகள் முக்தி அனுபவிக்கிறதுக்கு காண்பிச்சு தந்திரிக்கா. எப்படி மோட்சத்தை அனுபவிக்கணும், மோட்சம் அப்படிங்கறது அந்த மோட்சானந்தத்தை எப்படி அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இருந்தவாளே காண்பிச்சு தந்திரிக்கா. அது ஒரு தனி ஆனந்தம். தனி ஆனந்தம் இல்லை, அது மாத்திரம்தான் தனியான ஆனந்தம். மோட்சம் மாத்திரம்தான்.
மோட்சம்னு சொல்றத நம்ம செத்து போனோமோ அப்படின்னு பயந்துருவோம். பல இடங்கள்ல இந்த மோட்சங்கிற பேருக்கே கேட்கறதே பல பேருக்கு பயமா இருக்கு. யாராவது இப்போ உங்களுக்கு இது பண்ணினா மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா வச்சுக்கோ, அந்த கோவிலுக்குள்ள யாரும் அதிகமா போறது இல்லை. உங்களுக்கு இந்த கோவிலுக்கு போனா கல்யாணம் ஆகும், இந்த கோவிலுக்கு போனா கடன் தொல்லை தீரும், இந்த கோவிலுக்கு போனா சனி பீடை போகும், இப்படி இருக்கிற கோவிலா பார்த்து தேடி 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 போறாளே வழிய மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா வச்சுக்கோ, எங்க யாரும் போறதுக்கு தைரியப்படுவா? ஏன்னா அந்த மோட்சம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு ஸ்வரூபம் என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த பயம் போயிடும். மோட்சம் அப்படிங்கறது வார்த்தையினுடைய அர்த்தமே அபயம் அர்த்தம். அபயம் அமிர்தம் அசோகம் பாகிமாம் அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது. அமிர்தம் அபயம் அசோகம் அப்படிங்கறதே முக்திக்குண்டான பெயர்கள். எங்கேயோ போய் அடையிறது இல்லை மோட்சம். இதோ இங்கேயே இப்பவே உட்கார்ந்து இருக்கிற நேரத்துல என் வாயிலிருந்து வார்த்தை வர நேரம் உங்களுடைய காதுக்குள்ள அந்த வரப்பட்ட அந்த நேரம், அவ்வளவுதான் தாமசம். அதுதான் ஆரம்பிச்ச உடனே ஸ்ரீமத் பாகவதன் சொல்றது சத்யா ஹிருதி அவருத்தியதே. தத்ர தத்ரனா எங்கேயோ அங்க அர்த்தம், தத்ர இல்ல அத்த. சத்யோ ஹிருதி அவருத்தியதே கிருதிவி. இங்க இப்ப அனுபவிச்சுடலாம் முக்தியை. இங்க இப்பவே அனுபவிச்சுடலாம் மோட்சத்தை. மோட்சம் தான் என்னன்னா ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம எங்கேயோ போனோம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறதோ இல்ல ஏதோ கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையோ, அந்த ஆசையே இல்லாமல், எந்த விஷயத்திலுமே ஆசை இல்லாமல், முடிஞ்சு போனதை பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்காம, வரப்போறத பத்தி ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருக்காம, இது ரெண்டும் தானே மனுஷன் பண்ணக்கூடிய, மனுஷனை கட்டி போடப்பட்ட விஷயம்ங்கிறது. மனுஷனை கட்டி போடுற விஷயம், பந்தத்தில் ஆக்காத விஷயம் ரெண்டு தான். ஒன்னும் முடிஞ்சு போனது, இன்னொன்னு வரக்கூடிய விஷயம். இதை பத்தி உண்டான ஆசை எண்ணம், அதாவது முடிஞ்சு போனதை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருக்கிறது, இல்லாட்டினா வரப்போறத பத்தியே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இது ரெண்டும் இல்லாட்டானா என்ன மிச்சம் இருக்கும்னா, இதோ இந்த க்ஷணம் மிச்சம் இருக்கும். இந்த ஒரு க்ஷணம் போனது போட்டும் போயிடணும், அதை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. நல்லதானாலும் சரி, கெட்டதானாலும் சரி. லௌகிகத்துல 10 கோடி ரூபாய் கிடைச்சது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயமானாலும், அது பெரிய விஷயமா கேட்டா ஆபேட்சிகம். அதானாலும் சரி, எல்லாத்தையும் விடுங்கோ, ஒரு பெரிய ஏதோ காலத்தினுடைய சூழ்நிலையால எங்கேயோ ஏதோ மனசனுடைய விகாரத்தால தப்பு பண்ணிட்டோம்னாலும் அந்த தப்பையும் சரி, இது ரெண்டையுமே நினைக்காமல், இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய என்ன பலனோ, என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோமே, இப்ப இது பண்றோமே, இதுல இருந்து என்ன பலன் கிடைக்க போறதோ, இதையும் நினைக்காம ரெண்டுமே ஈஸ்வர சங்கல்பத்தால நடந்ததுன்னு பூர்ணமா நம்பிண்டு, சரி நல்லதும் சரி கெட்டதும் சரி ரெண்டுமே ஈஸ்வர சங்கல்பத்தால நடந்தது, என்னுடைய சேஷ்டை இல்லை அப்படிங்கிறத பூர்ணமா நம்பிண்டு, இப்ப இருக்கக்கூடிய க்ஷணத்தை, இந்த க்ஷணத்தை ராமமயமா மாத்துறதுதான் மோட்சம். இந்த க்ஷணத்தை ஆனந்தமயமா, அதுவும் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம, எந்த ஆங்ஸைட்டியும் இல்லாம, எதை பத்தி ஆசைப்படாம, ஆசை இல்லைங்கிறதாலேயே துக்கம் இல்லாம, துக்கம் இல்லைங்கிறதாலேயே சுகமும் இல்லாம, சுக துக்க ரஹிதமா ஸ்வஸ்தமா இந்த க்ஷணத்தை ஹாயா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோமா, இதுதான் மோட்சம் அப்படின்னு சொல்றது. இதுதான் ஒரே ஒரு வழின்னு சொல்றது. இதெல்லாமே வேற வழி இல்லைன்னே சொல்றது. இதெல்லாமே வேற வழியே இல்லைங்கிறது. அது சொல்றத புருஷ சூக்தம் சொல்றது கேட்டிருப்பீங்க. தாத்தா புரஸ்தாத்யமுஜாதஹார சக்கர வித்வான் பிரதிசஸ்ததஸ்வஹ தமேவம் வித்வான் அமிர்த இஹ பவதி நான்யஃ பந்தா வித்யதே நான்யஃ பந்தா அயனாய வித்யதே இப்படின்னு சொல்றது. என்ன அர்த்தம்னா,
தாத்தா புரஸ்தாது. முன்னாடி தாத்தான்னா பிரம்மதேவனை சொல்றது. பிரம்மா எப்படி தெரிஞ்சுட்டாரோ, எமுதாஜஹார உதாஜஹார, எவனை எம் எதை இல்ல எவனை உதாஜஹார உத்தமமா தெரிஞ்சுட்டாரோ, உத்தமம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாரோ. இன்னொன்னு சொல்ல போனா அங்க தெரியறது இல்லை, தெரிய வைக்கிறது. இதுதான் பகவத் ஆரம்பிக்கிறது. சொன்னா தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவையே அப்படின்னு பிரம்மாவுக்கு ஹிருதயத்தால தன்னை தெரிய வச்சான். இப்ப பிரம்மா அப்படி தெரிஞ்சுட்டார் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுட்டவன் யாருன்னா சக்கரா, சக்கரப்ர வித்வான். சக்கரன்னா இந்திரன். இந்திரனும் அதை நன்னா தெரிஞ்சின்றவனாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றது. இந்திரன் அதை நன்னா தெரிஞ்சு கொண்டவராக இருக்கார். பிரவித்வான் அப்படின்னா, வித்வான் சொன்னா தெரிஞ்சின்றவர், பிரவித்வான் அப்படிங்கிறத நன்னா தெரிஞ்சின்றவர். எப்படி நன்னா தெரிஞ்சுட்டு இருக்காருன்னா, ஓரோரோ இடத்திலையும் ஓரோரோ திக்கிலையும் அதுதான் இருக்குன்னு நன்னா உணர்ந்திருக்காராம். பிரதிசஸ்தா, திக்கு அதுதான் இருக்கு. திக்குங்கிறதே இன்னொன்னு சொல்ல போனா திசைகள் அப்படிங்கிறதே அதுக்குள்ளதான் இருக்கு. திசைகள்ல ஈஸ்வரன் இல்லை, திசைகளும் ஈஸ்வரனுக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு, அப்படி தமேவம் வித்வான் அவனை இப்போ பிரம்மா எப்படி தெரிஞ்சுட்டாருன்னா நல்லா உணர்ந்தார சொன்னா உதாஜஹார அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்திரன் தெரிஞ்சுட்டது எப்படி இருந்தா, இந்திரனும் நன்னா தெரிஞ்சுட்டான்னு சொல்லிட்டு. சோ பிரம்மா உத்தமமா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார். இந்திரன் அந்த விஷயத்தையே பிரயங்கர ஒரு உபசர்க்கத்தை போட்டு ஒரு தரம் தமம் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த தரமா இந்திரன் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கா, உத்தமமா பிரம்மா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கா. சாமான்யமா தெரிஞ்சுட்டாலே போலும் இங்கே முக்தின்னு சொல்லிடுறது. உத்தரமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், உத்தமமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், தெரிஞ்சுக்கோ. தமேவம் வித்வான், இந்திரன் சொல்றது பிரவித்வான்னு சொன்னா. அதே மாதிரி பிரம்மாவை சொல்றது உதாஜஹார அப்படின்னு வேதத்துல. நம்ம பொறுத்த மட்டிலும் இது ஒன்று கஷ்டமே பட வேண்டாம், ஜஸ்ட் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோ. திசையை தெரிஞ்சுக்கணும் கொடுக்க கூட இல்லை, உள்ளுக்குள்ள அதை தெரிஞ்சுக்கோ. அதுதான் இருக்கிறதுலயே ஒரே வழி முக்தி அடையறதுக்கு. எங்கும் போய் மோட்சத்தை தேடின்னு இருக்காதேங்கிறது. தமேவம் வித்வான் அமிர்த ஈகபவதி. இதெல்லாமே வேற வழியும் இல்லைன்னு விடுது வேதம். நானிய பந்தா வித்யதே அனாய. அயனாயனா மோக்ஷயே முக்தையே, முக்திக்காக. அயனாயனா முக்தையே, அந்த முக்திக்காக வேற வழி இல்லை. நானிய பந்தா அப்படின்னு உட்கார்ந்து இந்த க்ஷணத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுதா? கையில் இருக்கிற கரும்பை ருசிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுதா? கையில கரும்பு வச்சுட்டு இருக்கிறத நேற்றுக்கு கரும்பு சாப்பிட்டேன் அப்படி சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. நாளைக்கு இந்த இடத்துல போய் கரும்பு சாப்பிடுவேன் ஆயிருக்கலாம் அப்படி சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லை. இப்போ கையில் இருக்கப்பட்ட அந்த கரும்பை ருசிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுட்டோமா, அதுதான் முக்தி. மீன்ஸ் இந்த க்ஷணத்தை அது கஷ்டமாகவோ சுககரமாகவோ இருக்கலாம், அந்த ரெண்டையுமே ஈஸ்வர பிரசாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்க தெரிஞ்சுட்டோமா, அதுதான் முக்தி. அப்ப இந்த க்ஷணத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்க என்ன ஆகும்னா, நமக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை, அந்த மோக்ஷானந்தம் தனக்குள்ள தானாவே வெளிப்படும். இது எங்கேருந்தோ வரத்துக்கு இல்லை. இது ஒரு வாழைப்பழம் மாதிரி மோட்சம் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்தோ கொண்டு வரத்துக்கானது இல்லை. முக்திங்கிறது ஆனந்தம்ங்கிறது இல்லை, பகவான்ங்கிறது. இது எல்லாமே ஒண்ணுதான். இந்த சொன்ன பேர்கள் பல பேர்ல இருந்தாலும் எல்லாமே ஒண்ணு. ராமன் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்தோ பஸ் பிடிச்சு கார் பிடிச்சு வர வேண்டிய வஸ்துனே இல்லை, ஹிருதயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கு. அது எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கு தெரியுமா? ஜம்முன்னு உட்கார்ந்து இருக்கு. ஜம்முன்னு உட்கார்ந்து இருக்குங்கிறோம் இல்லையா, நல்லா உட்கார்ந்து இருக்கு, அதுதான் இருக்கு. அப்போ அப்படி ஜம்முன்னு உட்கார்ந்து இருக்கப்பட்ட அந்த வஸ்துவை நல்லா அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோமானா, என்ன கஷ்டம் வரட்டும், என்ன துக்கம் வரட்டும், என்ன சம்சாரம் உண்டானா கஷ்டம் துக்கம் இல்லாம இல்லை. அந்த கஷ்டத்தையும் துக்கத்தையும் இந்த உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனுடைய சங்கல்பமாவே பார்த்து அப்படியே சீச்சின்னு உதறி தள்ளிட்டு போயிடலாம். அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்க வேண்டிய தேவை வராது. அப்போ இதேதான் இதிகாச புராணங்கள்ல
இந்த முக்தியவே ஓரோரோ கதையாகவும் காட்டி கொடுக்கறதே இதிகாச புராணத்தினோட லட்சியமா இருக்கு. அப்படி நேற்றுக்கு ராமச்சந்திர பிரபு அகஸ்தியருடைய ஆசிரமத்துல இருந்தாருங்கிறது வரைக்கும் பார்த்தோம். நேற்றுக்கு சொன்ன விஷயம் நல்லா தெரியும், எல்லாம் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குங்கிறது தான் வாஸ்தவம். அது அது இன்னும் சொல்ல போனா சொல்லப்படாது. இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து சொன்ன எனக்கே எப்படிடா இருக்கு அப்படின்னு தான் இருக்கு. அந்த ராமாயணத்தினுடைய மெக்னானிமிட்டியை பார்த்து அதனுடைய அந்த 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 வைசிஷ்டியத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு தான் நானே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். அந்த அந்த கிட்டம் அகஸ்தியருடைய விஷயத்த அந்த அளவுக்கு வால்மீகி பகவான் அந்த இடத்துல அவ்வளவு மேஜிக்க கொண்டு வைக்கிறார். அதை ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு மேல கதைக்குள்ள போயிடுவோம். நீ கதைக்குள்ளேயே போயிடுவோம். கொஞ்சம் நேற்றுக்குன்னா ரொம்ப, அதாவது இந்த ஆயுர்வேத பத்தியம் பாப்பா இல்லையா, ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பாக்குறத ஒரு 10 நாள் ஒரே கடும் பத்தியம். அது பண்ணாதைக்கு இது பண்ணாதைக்கு உப்பு நேர போட்டுக்காம எருவு போட்டுக்கா காரம் போட்டுக்காம எல்லாம் பத்தியம் இருந்துட்டு திடீர்னு அந்த பத்தியத்திலே இருந்து விடக்கூடாது. திடீர்னு நாக்குக்கு கொஞ்சம் ருசி வரணும்னு உண்டானா நல்ல சாம்பார், ரசம், அவியல் இதெல்லாம் போட்ட நல்ல ஒரு, எங்க ஊர்ல சத்தியன்னு சொல்லுவா. இங்க அதுக்கு என்ன சொல்லுவா? சத்திய தானா? விருந்து. அப்படி ஒரு நல்ல பஞ்சபக்ஷ பரமான்னத்தோட இருக்கப்பட்ட விருந்தை சாப்பிட்டா தான் அப்பப்போ இதுக்கு என்ன ரொம்ப அது வாஸ்தவம் சொல்ல போனா அந்த பத்தியம் உடம்புக்கு நல்லதுதான், அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா அதுக்குன்னே ஒரே அளவுக்கு பத்தி சாப்பாடே சாப்பிட்டு தான் நமக்கே பிடிக்காம எழுந்துக்கலாம் வாழணும். அதனால அப்பப்போ பத்தியமும் சாப்பிடுவோம், அப்பப்போ விருதுன்னு சாப்பிடுவோம், ஒரு பேலன்ஸ்டா போட்டோம். ஸோ நீ கதைக்குள்ளேயே போயிடுவோம். ஜஸ்ட் சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு கதைக்குள்ள போயிடணும். ஸோ மாண்டகர்ணியினுடைய சரித்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சார். சொன்னோம், மாண்டகர்ணி ஒரு தடாகத்துக்குள்ள இருக்கார். அங்கேருந்து உள்ளேந்து சப்தம் வருது, வெளியில எங்கேருந்து வருது தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்போ ராமர் கூட வந்த சிஷ்யர்கிட்ட கேட்கிறார், சரபங்கருடைய சிஷ்யர்கிட்ட கேட்கிறார், அது என்ன இப்படி சப்தம் வருதுன்னு கேட்கறது. மாண்டகர்ணி அப்படிங்கிற அந்த ரிஷி உள்ள உட்காந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு சுத்தி வர 5 அப்சரசுகள் சுத்தி வர உட்கார்ந்து இருக்கா. அவ கொடுக்கப்பட்ட சப்தம், அவ தாள மேளங்கள் எல்லாம் வாசிக்கிறா. அவர் ஆனா சுத்தமா மாயைக்கு வசப்படாமைக்கு அவர் தானா உட்கார்ந்து இருக்கார். இதெல்லாம் அங்க கடந்து சத்தம் போடுறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சப்தம் அப்படிங்கிற விஷயத்திலேருந்தே சிரவணம் என்கிற விஷய வஸ்துவை குறிக்கிறது அப்படிங்கிறது புரியுறது. சிரவணம் என்ன, பிரம்மஸ்வரூப சாட்சாத்காரத்துக்கு 3 விஷயம்: சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம். அதுல இந்த சிரவணத்தை குறிக்கக்கூடிய இடமா இருக்கு மாண்டகர்ணி. என்ன பூராவே சப்தம் சப்தம் சப்தம், வஸ்து காணாம சப்தம்னு வருது. அவருடைய பேரும் பார்த்தேன்னா மாண்ட கர்ணி, காது அப்படிங்கிறது அதுல சப்தம் சிரவணம் அப்படிங்கிறது உள்ள வந்துடுறது. சோ அந்த அவர் சுத்தமா உட்கார்ந்து இருக்கார். அந்த சுத்தமா உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியவருக்கு சுத்திலையும் 5 அப்சரசுகள் எப்படி தாள மேளங்கள் போடுறா அப்படிங்கிறதையே நம்மளுடைய 5 இந்திரியங்களை தான் குறிப்பிடுறது. ஆனா 5 இந்திரியங்களும் வெளிப்படையில இல்லை, வெளியில இல்லாமல் உள்ள, வெளியில தெரியாமக்கி உள்ளதானே இருக்குங்கிறார். அதிக்குள்ள தடாகத்துக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த 5மே, இந்த 5 அப்சரசு அப்படிங்கிறது சாதாரணமா அப்சரசு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு யோகியினுடைய யோக சாதனா காலத்தை அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சித்திகள், அதுதான் அப்சரசுகள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இந்த இடத்துல சித்திகளா இல்லாம இந்த இடத்துல அது சித்திகளா தான் இருக்கு. பட் எந்த சித்திகளா இருக்குன்னா ஈஸ்வரன் கிட்ட தன்னை கொண்டு போகிறதுக்கு உதவும்படியான சித்திகளா இருக்கு. அதனாலயே பாஹ்யமா தெரியறது இல்லை. பாஹ்யமா போயிடுதுன்னா அது லௌகிகமா போயிடும், அனிமா கரிமா இல்லாம போயிடும். ஆக்சுவலா அனிமா கரிமா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த அனிமா கரிமாதிகள் சித்திகள்னு சொல்லுவா, அஷ்ட சித்திகள்னு பிரதானமா சொல்லுவா. அஷ்ட சித்தி நம்ம ஹனுமான் சாலிசாலியா இந்த வார்த்தை வரும், அஷ்ட சித்தி நவநிதிக்கே தாத்தா அசவரதின்னு ஜானகி மாதா இல்லையா. அந்த அஷ்ட சித்திகள் ஹனுமான் கிட்ட இருக்கு. அஷ்ட சித்திகள் எல்லார்ட்டையும் வேணும். சித்திகளை வெறுக்க வேண்டிய தேவையில்லை. சித்திகள் இப்ப அனிமா கரிமா அப்படிங்கிற சித்திகள் இருக்க வச்சுக்கோங்களேன். இது நம்ம இந்த சித்து வேலை காட்டுறதுக்கு இந்த சித்தியை உபயோகிக்காம ஈஸ்வரன் அடையறதுக்குன்னு இந்த சித்திகளை உபயோகிக்கலாம். ஏன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமிய சித்திகள் தரார் அப்படின்னு சொல்றத இந்த சித்திகள் தான் தரார். எதுக்குன்னா அனிமா அப்படிங்கிறத
அனிமான்னா சாதாரணமா என்ன அர்த்தம், தன்னுடைய ஆக்கிருத்திய நல்லா சுருக்கிண்டு எங்கேயே ஏறிய போகிறதுக்கு மாதிரி உண்டான அதை காட்டுறது அனிமாங்கிற சித்தி. ஆனா அது ஒரு பக்தனுடைய வாழ்க்கையில அந்த அனிமா அப்படிங்கிற சித்தி வந்தா அந்த அனிமாவே பகவான் முன்னாடி போய் நின்று வினயமா இருக்கிறதுக்கு உண்டான அனிமாவா ஆயிடுறது. கார்பண்யம் பகவான் கிட்ட நிற்கிறத ஹனுமான் சொல்றார் சுந்தரகாண்டத்துல சீதை கிட்ட, அம்மா மத் விசிஷ்டாஸ்த துல்லியாஸ்த சரந்தி வானராக, எனக்கு துல்லியமாகவும் எனக்கு மேலான வானராலும் நிறைய சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அம்மா நீ கவலைப்படாதே சீதே, ஏன்னா நானே வந்துட்டேன், மற்றவா சுலபமா ஈஸியா பட்டு தான் வந்துருவான்னு சீதைக்கு தைரியம் கொடுக்கறத தன்னை எந்த அளவுக்கு இந்த அனிமாங்கிற சித்தியில ஹனுமான் பேசுற பாருங்கோ. மத்த பிரத்தி அவர கஷ்டித்து நாஸ்தி சுக்ரீவ சந்நிதோ, என்னை விட பலம் கம்மியானவன் சுக்ரீவன் முன்னாடி கிடையவே கிடையாது. நான் தான் அவள் இருக்கிறவாள்லயே சின்னவன். இதுதான் அனிமாங்கிற சித்தி. ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே நான் சின்னவன் காட்டினா அது ஆபத்து. பெரியவன் காட்டிக்க வேண்டிய இடத்துல பெரியவன் காட்டணும், அதுதான் கரிமாங்கிற சித்தி. அந்த கரிமாங்கிற சித்தி ஒரு பக்தனுடைய ஒரு ஞானியனுடைய ஜீவிதத்துல எப்படி உபகரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, இப்ப ஹனுமானே எடுத்துக்கோங்க, அது அவரை விட வேறொரு பக்தனை தெரியாது நமக்கு. நாயகன்னா ஒரு தெய்வம்னா ராமனை விட தெய்வமும் தெரியாது, பக்தன்னா ஹனுமானை விட ஒரு பக்தனும் தெரியாது. அப்போ அந்த ஹனுமான்கிற அந்த அப்பேற்பட்ட அந்த பக்தன் கரிமாங்கிறத எப்படி எடுத்துக்கிறாரு பாருங்க. சாயாகிராகினி சிம்ஹிகை வந்தா, அந்த சிம்ஹிகை வந்த உடனே இந்த சிம்ஹிகை கிட்ட அவர் சுருங்கல்லே பெருசாகல்லை, இல்லை லங்கைக்கு போகிறதுக்கு நிற்கிறத ஒரு திருநூண்டு ரூபம் எடுத்துட்டு ஹனுமான் போகலை. அந்த இடத்துல சொல்றா, மலைக்கு மகேந்திர பர்வதத்துக்கு மேல நின்றுண்டு இன்னொரு மகேந்திர பர்வத மாட்டம் தன்னை வளர்த்திண்டு அந்த உருவத்தை பெருசு பண்ணிண்டு ஹனுமான் தாண்டார் போகிறார். அப்படிங்கிறத இந்த வரக்கூடிய தாபத்திரயமோ இல்லை வரக்கூடிய லௌகிக விஷயத்திலையோ வேற ஒன்றும் இல்லை. மாயைங்கிறவள் வலை போடுவள், லோக மாயா வலை போடுவள். அந்த வலை போடுறத அந்த வலைக்குள்ள மாட்டிக்காமைக்கு ஒரு பெரிய ரூபமா எடுத்து அந்த வலையே மீறிண்டு போற சித்திக்கு கரிமான்னு பேர். அதாவது லௌகிகத்துல மாட்டிக்காமைக்கு, லௌகிகத்திலே இருந்தாலும் லௌகிகத்திலே மாட்டிக்காமைக்கு அப்படியே நழுவிண்டு போறது தான் கரிமான்னு சித்தி. இப்படி பரகாய பிரவேசம் இத்தியாதி சித்திகள்லாம் பக்தனுடைய வாழ்க்கையிலேயே சொல்லப்படும். பரகாய பிரவேசம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்தனுடைய வாழ்க்கை. பரகாய பிரவேசம் என்ன தெரியுமோ, இந்த உடல் விட்டு உடல் போறது, கூடு விட்டு கூடு வாழ்றது சொல்லுவா, இது ஒரு சித்தி. ஆனா அது ஒரு பக்தனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஞானியனுடைய வாழ்க்கையில எப்படி எடுத்துக்கோ. காயம்னா சரீரம்னு மாத்திரம் எடுத்துக்க வேண்டாம், காயம்ங்கிறத பாவம்னு எடுத்துக்கணும். இப்ப பரகாய பிரவேசம் அப்படிங்கிறத ராமாயணம் பாராயணம் பண்றோமா, ராமாயணம் பாராயணம் பண்றத ஹனுமானும் சீதையுமா பேசிக்கிறாளா, அந்த ஹனுமானும் சீதையுமா பேசிக்கிற இடத்துல நம்மளையே ஹனுமானாக பாவிச்சுக்கிறது பரகாய பிரவேசம். அதுதானே இப்போ பரகாய இன்னொரு உடலுக்குள்ள போறது தானே சொல்றது. அப்ப நம்மளுக்கு இன்னும் தான் பாவிச்சுக்கிறது பரகாயம். பாகவத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பிரகலாத உவாச்ச அப்படின்னா நானே பிரகலாதன் ஆயிடணும். அதே மாதிரி துருவ உவாச்ச அப்படிங்கிறத நானே துருவன ஆயிடணும். இதுதான் பரகாய பிரவேசங்கிற சித்தியை பக்தன் ஜீவிதத்தில் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இத்தியாதி சித்திகளால சூழ்ந்துட்டு இருக்கார் இந்த மாண்டகரணிங்கிற அந்த ரிஷி. ஸோ அது ஸ்ரவணம்ங்கிற சரித்திரத்தை குறிச்சது. அங்கே நேர சுதீக்ஷண ஆசிரமத்திலேருந்து சுமதியினுடைய ஆசிரமத்துக்கு போறார். மதி அப்படின்னு சொன்னாலேயே விசாரம் பண்ணக்கூடிய புத்திக்கு மதின்னு பேரு. அந்த விசாரம் பண்ணக்கூடிய புத்தியான அந்த மதி மனனம் அப்படிங்கிற அந்த வஸ்துவை சொல்றது. ஏன்னா மனநத்துல சாரத்தையும் விட்டுடணும், சார தரத்தையும் விட்டுடணும், சார தமத்தை எடுத்துட்டு அசை போடுறதுக்கு தான் மனனம் அப்படின்னு பேரு. அந்த அந்த மனத்தை குறிக்கக்கூடிய சரித்திரமா இருக்கு. சுமதியினுடைய ஆசிரமத்துக்குள்ள ராமச்சந்திர பிரபு போறது. அங்கிருந்து அகஸ்தியருடைய கதையை நன்னா கேட்டுட்டு ராமனும் லக்ஷ்மணனும் சீதையுமாக அகஸ்தியருடைய ஆசிரமத்துக்கு பிரவேசிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா. சோ அகஸ்தியரோட ஒரே ஒரு சரித்திரம் தான் இங்க சொல்லப்படுறது. ரொம்ப பிரசித்தமான சரித்திரமாக இருக்கு. ஒரு வாதாபி இல்வலன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரதர்ஸோட சரித்திரம். அதுல வாதாபி இல்வலன் அகஸ்தியர் அப்படிங்கிறத, அகஸ்தியருக்கே நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பேரு கும்பமுனி, குடமுனி, கும்போத்பவா. அகஸ்தியர் இன்னும் சொல்றத ஒரு விசேஷம் அகஸ்தியருக்கு சொல்லுவா, அப்பாவுக்கு மீறின பிள்ளை, குருவுக்கு மிஞ்சின சிஷ்யன், அப்பாவுக்கு மீறின பிள்ளை, இப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருக்கா. குருவுக்கு மிஞ்சின சிஷ்யன் யாரு கேட்டா பிரகலாதன்.
குருவுக்கு மிஞ்சின சிஷ்யன். நாரதருக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஆனுகூல்யமா தான் இருந்தது, பிரகலாதனுக்கு எல்லா இடத்துலயும் பிரதிகூலமா இருந்தது. அதனாலேயே குருவுக்கு மிஞ்சின சிஷ்யனாக போயிட்டாருங்கிறதுனாலயே குருவனுடைய பேரை சொல்றதுக்கு முன்னாடி சிஷ்யனுடைய பேரை சொல்லிட்டு குருவனுடைய பேரை நம்ம சம்பிரதாயத்துல சொல்ற வழக்கம் வச்சுட்டு இருக்கோம். பிரகலாத நாரத பராசரன். நாரத பிரகலாத பராசர சொல்லாம பிரகலாத நாரத பராசரன் சொல்றோம். அப்பாவுக்கு மிஞ்சின புள்ள யாருன்னு கேட்டா அகஸ்தியர். ஏன்னா அகஸ்தியர் எதுல இருந்து உற்பத்தி ஆனார்? கும்பத்திலேருந்து, குடத்திலேருந்து உற்பத்தி ஆனார். ஒரு குடத்துல எவ்வளவு ஜலம் தேங்கும்? ஒரு குடத்துல எவ்வளவு ஜலம் பிடிக்க முடியும்? ஒரு குட ஜலம் தான் பிடிக்க முடியும். இது என்ன இப்ப இருக்கு? ஒரு குடத்துல எவ்வளவு ஜலம் பிடிக்க முடியும்? ரொம்ப இதெல்லாம் இல்ல. ஒரு குடத்துல எவ்வளவு ஜலம் பிடிக்க முடியும்? ஒரு குட ஜலம் பிடிக்க முடியும். ஆனா அகஸ்தியர் எவ்வளவு ஜலம் குடிச்சார்? சமுத்திர ஜலத்தை குடிச்சார். அப்ப குடத்துல ஒரு குட ஜலம் தான் குடத்தினுடைய கும்ப ஜலம் தான் பிடிக்க முடியும். ஆனா குடத்துல இருந்து பிறந்த குட முனிவரான அகஸ்தியர் சமுத்திரத்தையே குடிச்சிட்டாருங்கிறதுனால அப்பாவுக்கு மிஞ்சின பிள்ளையாக இருக்கார் அகஸ்தியர். இதுவே அவருடைய அந்த ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த பிலாசபிக்கல் வியூவை சொல்றது அகஸ்தியருடைய. இப்படி அகஸ்தியர் இருக்கிறத அந்த அகஸ்தியர் வனம் வழியா நடந்து வந்துட்டு இருக்கார். ஒரு வாதாபி, ஒரு இல்வலன் அப்படிங்கிற சகோதரால். அதுல வாதாபி பிராமண வேஷத்தை போட்டுண்டு, இல்ல இல்வலன் பிராமண வேஷத்தை போட்டுண்டு, வாதாபி அஜ வேஷம், மேஷ வேஷம், மேஷ வேஷம் போட்டுக்க வச்சு அந்த மேஷத்தை பக்குவம் பண்ணி பாச்சகம் பண்றது இருக்கு இல்லையா, சமைச்சு அதை மேஷத்தை நல்லா சமையல் பண்ணி அதை யாரு வரவளோ அவளுக்கு சார்த்தத்துல அவளை வரணம் பண்ணி அவளுக்கு கொடுத்துட்டு இந்த மேஷத்தை சாப்பிடுவா இல்லையா, அவ மேஷத்தை சாப்பிட்றத வாதாபி வெளியில வா அப்படின்னு இல்வலன் வெளியில இருந்து கூப்பிடுவார். இல்வலன் இப்படி கூப்பிடுறத வாதாபி அவளுடைய வயத்தை கீழ்ச்சிண்டு வெளியில வருவா அப்படிங்கிறது கதை. இதுல விஷயம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, ரெண்டு பிரதர்ஸும் இந்த அகஸ்தியரும் எல்லாமே மகா பிராணசக்தியினுடைய சஞ்சாரத்துக்கு உதவக்கூடிய பிராணாயாமம் என்கிற அந்த வியூல பார்க்கப்படுறது. பிராணாயாமம்ங்கிற அந்த வியூல பார்க்கப்படுறத பிராணாயாமம் 3 தரத்தில் இருக்கு. இன்ஹைல், எக்ஸைல், சஸ்டெயின் இல்ல ரீடைன். இன்ஹைல் அப்படிங்கிறது உள்ள இழுத்துக்கிறது, அதுக்கு பூரகம் அப்படின்னு பேரு. எக்ஸைல் அப்படிங்கிறது வெளியில இழுத்துக்கிறது, அதுக்கு ரேச்சகம் அப்படின்னு பேரு. உள்ளேயே தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு கும்பகம் அப்படின்னு பேரு. அகஸ்தியர் கும்பத்திலேருந்து வந்திருக்காருங்கிறதாலேயே அவரை கும்பகம் அப்படிங்கிற அந்த உயர்ந்த பிராணாயாமத்தினுடைய தத்துவமாக காட்டப்படுறது. கும்பகம் பண்ணக்கூடிய, அதாவது உள்ள இழுப்பர், வெளியில விட மாட்டார். இதுதான் பிராணாயாமத்தினுடைய. அப்ப எதை உள்ள எடுத்துக்கிறாரு, யார உள்ள எடுத்துக்கிறாருன்னு பார்த்தா அந்த பக்குவம் பண்ணின வாதாபிய உள்ள எடுத்துக்கிறார். மீன்ஸ் அந்த பிராணனை உள்ள பூரகம் பண்றதையே அந்த மேஷ மாம்சம் என்னமா இருக்கு, மேஷ சொன்னாலேயே ஆசைன்னு அர்த்தம். அந்த ஆசை சாதாரண ஆசை இல்லை, பக்குவம் பண்ணின ஆசை. ஈஷான ஆசை, மே ஈஷா மேஷ. அப்ப ஈஷான ஆசை, அந்த ஆசை சாமானிய ஆசை இல்லை, நல்ல பக்குவம் வந்த ஆசை. சமையல் பண்ணினான் தானே கதை சொல்றது, குக்ரிட் வெரி வெல் அப்படின்னு சொல்றத, அது நல்ல பக்குவமா இருக்கக்கூடிய ஆசைங்கிறத உலக விஷயத்தில் உள்ள ஆசை இல்லை. அந்த ஆசைங்கிறது உயர்ந்த விஷயத்துக்கு உண்டான ஆசை, ஹையஸ்ட் டிகிரி ஆசை. அந்த ஆசை தான் ஈஸ்வர விஷயம், பகவான். அந்த முக்தி இல்லை பகவான் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அந்த முக்தி எனக்கு வேணும், அந்த பகவான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத உள்ள இழுத்துக்கிறத, அந்த உள்ள இழுத்துக்கக்கூடிய வாதாபிங்கிறது என்ன ரூபத்துல போறதுன்னா பிரம்ம வித்யா மகாவாக்கிய ரூபமா உள்ள போறது. இந்த உள்ள இழுத்துக்கக்கூடிய வாதாபி இருக்கானே, அது என்ன ரூபத்துல போறதுன்னு பார்த்தா அகம் பிரம்மாஸ்மி ஸ்துமசி இத்தியாதி மகாவாக்கிய ரூபத்துல அது உள்ள போறது. அதை வெளியில விட மாட்டேங்கிறார், அதுக்குள்ளேயே தக்க வச்சுக்கிறார் அப்படிங்கிறத கும்பகம் பண்றார். கும்பகம் பண்றதுன்னா தக்க வச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். தக்க வச்சுக்கிறாங்கிறத ஜஸ்ட் இந்த மகா வாக்கியங்களை இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இல்லையா, அகம் பிரம்மாஸ்மி ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் இருக்கோம், முக்தியில தான் இருக்கோம் அப்படின்னு தானே சொல்லி ஆரம்பிச்சேன். இது கேட்ட உடனே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுடுத்தோம் நம்ம மோட்சத்துல தான் இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுடுத்தோம். பட் அந்த செகண்டுக்கு தான் தெரிஞ்சது, அந்த ஒரு க்ஷணத்துக்கு தான் தெரியாது. இதுக்கப்புறம் போனோம்னா திருப்பியும் அதே சண்டை தான், அதே சச்சரவு தான், அதே விவகாரங்கள் தான் அப்படின்னு ஆயிடுறது அந்த கேட்டதுக்கு அப்புறமே. சோ அந்த கேட்டது உள்ள நிக்கிற, இப்ப கேட்டதுங்கிறது அதுவே பெரிய பாக்கியம். கோடி ஜென்ம புண்ணியம் இருந்தா தான் ஆத்ம விஷயத்தை கேட்கறதுக்கே முடியும்.
அதுக்கே புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும். அதுவும் அந்த கேட்டதுக்கு பேர் தான் ஞானம்னு பேரு. இந்த கேட்கிறோம் இல்லையா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, இப்ப நான் கேட்டுட்டேன் இல்லையா, நீங்க எல்லாருமே இப்ப ஞானிகள் ஆயாச்சு, என்ன உள்பட ஞானிகள் ஆயாச்சு. ஆனா சொன்ன க்ஷணத்திலே கேட்ட க்ஷணத்திலே தான் அந்த ஞானம் இருக்கு. அடுத்த க்ஷணம் வரணும்னு போயிடுறதே, அது அப்படியே தக்க வச்சுக்கிறான் இல்லையா அந்த ஞானத்தை, அவனுக்கு தான் சஞ்ஞானின்னு பேர். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தக்க வச்சுக்கிறான். இல்லல்கள் வரத்த இந்த ஞானத்தை வச்சு அந்த துக்கத்தை ஃபைட் பண்றான் இல்லையா, இது வந்து எனக்கல்ல. இப்ப தலைவலி வந்தது வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சின்ன தலைவலியே வச்சுக்கோ, இந்த தலைவலி வந்திருக்கிறத இது ஒன்றும் எனக்கல்ல, இதெல்லாம் சரீரத்துக்கு அப்படிங்கிற அந்த விவேசனத்தோட அந்த தலைவலியை எதிர்கொள்றவன் விஞ்ஞானின்னு பேர். நம்ம சாதாரணமா விஞ்ஞானின்னு சொல்றது சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல நவீன சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்றது, அந்த அர்த்தத்தில் இல்லை. வேத காலத்திலிருந்து உபனிஷத் காலத்திலிருந்து விஞ்ஞானிகளை சொல்றது. விஞ்ஞானிகள்ங்கிறத என்ன இன்னல்கள் வர்றதும் அந்த இன்னல்களை இந்த ஞானத்தால அந்த துக்கங்கள் கூட ஃபைட் பண்ணப்பட்டவங்களுக்கு தான் விஞ்ஞானிகள் அப்படின்னு பேரு. விசேஷ ஞானம்னு அர்த்தம். சம்ஞானின்னா சமயக் ஞானம்னு அர்த்தம், தக்க வச்சுட்ட ஞானம். விஞ்ஞானிங்கிறத விசேஷ ஞானிகள்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் மீறி தலைவலி, இப்ப என்ன ஆகுது, தலைவலின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த தலைவலி சரீரத்துக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதும் தெரியறது, நான் சரீரம் எல்லாரும் தெரியறது, இது விஞ்ஞானம் தான். தலைவலியும் சரீரமும் நானும் எல்லாம் என்னுடைய சுரூபமாத்தான் இருக்குன்னு பூர்ணமா உணர்றவனுக்கு பிரஜானின்னு பேர். அந்த பிரஜானியத்தான் பிரம்மம்னு சொல்றான். இந்த பிரஜானியத்தான் பிரஜானத்தை தான் பிரம்மம்னு சொல்ற. அதுவே ஒரு மகா வாக்கியம், பிரஜானம் பிரம்ம அப்படிங்கிற மகா வாக்கியமா இருக்கு. இப்படி அந்த உள்ள எடுக்கக்கூடிய அந்த பிராணனை, இல்லைன்னா அந்த மகா வாக்கிய ரூபமா இருக்கப்பட்ட அந்த பிராணனை உள்ளேயே தக்க வச்சுக்கிறவர் அப்படிங்கிற அந்த விஞ்ஞான ரூபமா இருக்கக்கூடியவர் அகஸ்தியர்னு சொல்ற. அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு ராமச்சந்திர பிரபு வந்தார். அகஸ்தியர் அவருக்கு, ராமனுக்கு தனக்கு இந்திரன் கொடுத்த அம்பிரிக்கே அதை கொடுக்கிறார். இதெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் உபனிஷத் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க இந்த ஓரோரோ விஷயத்திலே. சொல்ல நம்ம என்ன, நான் பல விஷயங்கள் இப்படி வரது அப்படியே தள்ளி விட்டுட்டு நான் கதைக்குள்ள போயிட்டு இருக்கேன். இப்ப அப்படியே நடக்கணும் இருக்கு, இப்படி வர்றது அது வேண்டாம் அப்படின்னு தள்ளி விட்டுட்டு நான் கதைக்குள்ள போயிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அவ்வளவு உள்ள இருக்கு ராமாயணம், டீப்பா இருக்கு ராமாயணம். அண்ட் உங்கள் இருக்கப்பட்டவாழ்ல கொஞ்சம் அது கொஞ்சமாவது அவகாசனம் பண்ண முடியறதுங்கிறதுனால தான் பகவான் என்கிட்ட சொல்ல வைக்கிறார். இல்லாட்டா இப்படி சொல்ல வைக்க மாட்டார் அவர். அண்ட் நான் இதெல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு வரதும் இல்லை. அப்போ அவர் தான் சொல்ல வைக்கிறாருங்கிறத உங்களுக்கு உள்ள ஏறுறதுங்கிறதுனால தான் என்னை வச்சு சொல்ல வைக்கிறார். அட்லீஸ்ட் இந்த சமயம் நீங்கள்லாம் வரப்பட்டவா எல்லாருமே வந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களே, அதுவே ஒரு குட் சைன். என்ன புரியட்டும் புரியாத போட்டும் உட்காந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியாவது உட்கார்ந்து இருக்க, அதுவே ஒரு குட் சைன். ஏன்னு சொல்ல வந்தேன், ஓரோரோ விஷயத்துக்கும் உபனிஷத்தினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. நம்ம சாதாரணமா ராமாயணம் நம்ம 9 நாள் பண்றத வேற ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, கதை தான் சொல்ல முடியும். அப்படின்னு இருக்கிறத இந்த மாதிரி அனுபவிக்கிறத கொஞ்சம் வந்து உள்ள போயிட்டு திருப்பி கதைக்கு வந்துடுவோம். பாருங்க, அகஸ்தியர் வந்து ராமனுக்கு அம்பையும் வில்லையும் கொடுக்குறாருன்னு வருது. அகஸ்தியர் நான் வந்து விஞ்ஞானியா இருக்கார், சுத்த ஞானியா இருக்காருன்னே சொல்லிட்டேன். அப்ப இந்த வில்லு அம்பு இது எதை குறிக்கிறதுன்னா உபநிஷத்துக்குள்ள போங்க. உபநிஷத்துல போனேன்னா வில்லு அப்படிங்கிறதும் அம்பு அப்படிங்கிறதும் ஜீவனையும், வில்லு அம்பு வந்து ஜீவனையும், வில்லு உபனிஷத் ஞானத்தையும் குறிக்கிறது. அதாவது இந்த இத்தியாதி இந்த ஞானங்கள் இருக்கே, அகம் பிரம்மாசி, தத்துவமசி, எல்லாம் ஞானங்கள் இருக்கே, இந்த ஞானத்துல இருந்து இந்த ஞானத்தோட கிளம்பி வில்ல வச்சுட்டு இருக்கான், அம்பை வச்சு ஏறான். அம்புங்கிறது ஜீவன், நம்ம நான் சொல்லிட்டு இருக்கப்பட்ட அந்த தாத்காலிகமான பொய்யான அந்த ஈகோ. இந்த பொய்யான இந்த ஈகோவை உபனிஷத்தாக்கக்கூடிய வில்ல வச்சுண்டு இந்த பொய்யான ஈகோவை அங்க எட்டக்க ஒரு பழம் இருக்கு, அந்த பழம் தான் பிரம்மம், அந்த பழம் தான் பிரம்மம். அப்போ என்ன பண்றோம், இந்த பொய்யான இந்த ஈகோவா இருக்கப்பட்ட என்ன உபனிஷத் அப்படிங்கக்கூடிய வில்லனுடைய அந்த பேசிஸ்ல அதுலேருந்து கிளம்பி அந்த உபனிஷத்து வார்த்தைகளையே வச்சுண்டு கிளம்பி நேர பிரம்மங்கிற அந்த பலனை போய் அடைய வைக்கிறோம் இந்த அம்பை. இது உபனிஷத்திலே வரப்பட்ட கதை.
இதுல உபநிஷத்திலே வரப்பட்ட கதை. அப்ப இந்த ஈகோவை பிரம்மத்துல கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு, பணமா இருக்கப்பட்ட பிரம்மத்துல கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு இந்த வில்லை அம்பையும் பிரயோஜனப்படுத்துறார் அப்படிங்கிறத, இந்த வில்ல யாருக்கு யாருக்கு இருந்து கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்திரன் இந்த அகஸ்தியர் சொல்றார் ராமன் கிட்ட வில்ல கொடுக்கறத, ராமா இந்த வில் எனக்கு இந்திரன் தந்தது அப்படிங்கிறார். இந்திரனுக்கு இந்த வில் யாரு கொடுத்திருக்கான்னா வருணன் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது. வருணனுக்கு இந்த வில் யாரு கொடுத்தான்னா ஸ்வயம் ராமச்சந்திரமூர்த்தியே கொடுத்தது கல்யாணத்தின் போது. அந்த ராமனுக்கு இதை பரசுராமர் கொண்டு கொடுத்தார். பரசுராமர் கொண்டு கொடுத்த விஷ்ணு வைஷ்ணவ சாபத்தை ராமன் வருணன் கிட்ட கொடுத்து, வருணன் அதை இந்திரன் கிட்ட கொடுத்து, இந்திரன் அதை அகஸ்தியர் கொண்டு வச்சிருக்கார். ராமன் வருவர் கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு. அப்ப இந்த வித்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, எங்க போய் கடைசியில போக முடியறது பாருங்க. இந்த வில்லுங்கிறது பிரம்ம வித்தின்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? இந்த பிரம்ம வித்தி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, எங்கவே முடியறது பாருங்க. பிரம்மத்திலேருந்து ராமன்கிற பரபிரம்மத்திலேருந்தே ஆரம்பிக்கிறது, ராமன்கிற பரபிரம்மத்திலே போய் முடியறது. இதுதான் பகவத்கீதையில எடுத்து பார்த்தேன்னா, இவன் என்ன வைவஸ்வதனுக்கு நான் சொன்னது அப்படின்னு விவஸ்வதா புரோக்தம் அப்படின்னு வருது இல்லையா? இவன் விவஸ்வதா புரோக்தம், நான் வைவஸ்வதனுக்கு சூரியனுக்கு தான் இதை சொன்னேன் அப்படிங்கிறான் பகவான் அர்ஜுனன் கிட்ட. சூரியனுக்கு தான் இந்த வித்தியா நான் சொன்னேன் அர்ஜுனா, அதை இப்ப திருப்பி உனக்கு சொல்ல போறேன். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த ராஜவித்யா நான் விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன். விவஸ்வான் உனக்கு இந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா? இந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா? இதை நான் விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன். விவஸ்வான் மனுவுக்கு சொன்னார். மனு இக்ஷ்வாகுவே புரோக்தம் இப்படின்னு அந்த பரம்பரை வருது. அதுல இப்ப நான் உனக்கு திருப்பி அந்த வித்தியை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் கிட்டே திருப்பி அந்த வித்தியை வந்துக்கிறது. ஏன்னா அர்ஜுனன் கிட்ட திருப்பி கிருஷ்ணன் கிட்ட தான் அந்த வித்தியை வந்துக்க போறது. சர்வத்துக்கும் பிரயோஜனம் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறதுனாலேயே. சோ பிரம்மத்திட்டே தொடங்கி அப்பதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறான், நீயும் நானும் ஒரே வயசு தானே, நீ எப்படி விவஸ்வங்கிற சூரியனுக்கு போய் சொன்னாய் அப்படின்னு சொல்றத கிருஷ்ணன் சொல்லிக்கிறான். ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம், என்னுடைய ஜென்மமும் கர்மமும் திவ்யமானது. உன்னுடைய ஜென்மத்துக்கு ஜென்மம்னு பேரு, என்னுடைய ஜென்மத்துக்கு அவதாரம்னு பேரு. நான் என்ன அப்பப்போ பிரகடனப்படுத்திப்பேன். எப்போ கேட்டான், யதா யதாஹி தர்மஸ்ய க்லானிர்பவதி பாரதா அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததா ஆத்மானம் சிருஜாமி அகம். வேற யாரும் என்ன போய் சிருஷ்டி பண்ண மாட்டா, நானே என்ன பிரகடனப்படுத்திப்பேன். சிருஜாமிங்கிறத பிரகடனம்னு தான் அர்த்தம், உருவாக்கிப்பேன்னு இல்லை. ஏன்னா இது உருவாகிறதும் இல்லை அழியறதும் இல்லை. உருவாகக்கூடிய எந்த வஸ்துக்கும் அழிவுங்கிறது உண்டு, இந்த வஸ்துக்கு உருவாகிறதும் இல்லை அழிவும் கிடையாது. என்ன உருவாகிறதுங்கிறத ஜாயத்தே, உருவாகிற எந்த ஒரு வஸ்துக்கும் 6 விதமான விகாரங்கள் சொல்லப்படுறது. ஜாயத்தே, அஸ்தி, விபரண்யமத்தே, அபக்ஷீயத்தே, ஷீயத்தே, நாஸ்தி அப்படின்னு 6 விதமான விகாரங்கள் சொல்லப்படுறது. உருவாகிறது, வளர்றது, செடி ஆகிறது, கம்மியாயிட்டு இருக்கு, ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு, இல்லை அப்படின்னு 6 விதமான இது சொல்றத, சேஞ்சஸ் சொல்றத. இதுக்கு மாத்திரம் எந்த ஒரு விகாரமும் இல்லாம சுத்தமா இருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த வஸ்து தன்னை பிரகடனம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு அதை சொல்றது. எப்போன்னு கேட்டது, யதா யதாகி தர்மஸ்ய க்லானிர் பவதி, எப்ப தர்மமானது க்ஷீணம் அடைகிறதோ. தர்மம் க்ஷீணம் அடைகிறது அப்படின்னு சொன்னா, சாமான்யமா தர்மம் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கே 3 விதமா அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். தர்மம் அப்படிங்கிற சப்தம் பக்தின்னு ஒரு அர்த்தம், உபாசனா பரமா. தர்மத்துக்கு ஞானம்னு அர்த்தம், தர்மத்துக்கு கர்மம்னு அர்த்தம். உபாசனா பரமா, ஞான பரமா, கர்ம பரமா, தர்மம்ங்கிற சப்தம் மாறுபடும். அப்போ சாமான்யமா இந்த தர்மம் கிளானி அடையிறது அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம சொல்றோமே, கலியில இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது, இப்பவே இப்படி இருக்கு அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா? இதெல்லாமே நீங்க இப்ப யுத்தம் வருது அப்படின்னா, ஐயோ கலி முத்தெடுத்தோ அதுதான் யுத்தம் வருது அப்படின்னு நினைச்சுக்காதேங்கோ. இந்த யுத்தத்தையும் பகவானுடைய இன்னொரு சுரூபமாவே தான் பார்க்கணும். யுத்தம் வருது ஏன்னா அப்பப்போ சிருஷ்டி மாத்திரமே இருந்துட்டு இருக்காது, அப்பப்போ யுத்தமும் இருந்து அந்த சம்ஹாரம். ஏன்னா இந்த யுத்தம் இப்ப நிறைய வாரம் நடந்துட்டு இருக்கு, இந்த வாரம் வச்சு நம்ம கரிச்சு கொட்ட முடியாது. ஏன்னா சம்சாரங்கிறது இப்படித்தான் இருக்கும். ஐயோ அவங்க எல்லாம் யுத்தம் நடக்கிறது, இப்படி எதுக்கு சண்டை போட்டுக்கிறா அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது. ஏன்னா இந்த யுத்தம்ங்கிறது ஈஸ்வர சங்கல்பம் இல்லை. இந்த யுத்தம்ங்கிறது ஈஸ்வரனுடைய இன்னொரு சுரூபம். அந்த இடத்துல பகவான் காலஸ்வரூபனா இருக்கார், சமஹார மூர்த்தியா இருக்கார். ஏன்னா உற்பத்தி மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்லை ஈஸ்வரனுடைய வேலை. சமஹாரமும் பண்றது ஈஸ்வரனுடைய ஒரு கிருத்தியம் சொல்றது. 5 கிருத்தியங்கள்ல ஈஸ்வரன் பஞ்சகிருத்திய பராயணா அப்படின்னு சொல்றத, சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அனுகிரகம் திரோதானம் இப்படின்னு சொல்றத, அந்த சம்ஹாரமும் பகவானுடைய கடமையா இருக்கிறத. அந்த யுத்தம்ங்கிறது ஈஸ்வரனுடைய இன்னொரு சுரூபம் தான். இப்ப சாதாரணமா லோகத்துல ஜனங்கள் என்ன சொல்ல, இந்த கை கால் அலம்பிட்டு ஆச்சரணம் பண்றது இல்லைங்கிறதோ, இதெல்லாத்தையும் மாத்திரம் நம்ம கலியனெல்லாம் சொல்லி அதை
சொல்லப்படாது. இந்த யதாயதாகி தர்மஸ்ய கிளானிகிங்கிறது சாமானிய அர்த்தத்தில் இல்லை, அதுக்கு அது பெரிய விசேஷமான அர்த்தத்துலதான் அந்த சப்தங்களை எடுத்துக்கணும். தர்மஸ்ய கிளானிகிங்கிறத எங்க எங்க ஞானம் இல்லாம ஆகப்படுறதோ, எங்க எங்க பிரம்ம வித்யக்கு நாசம் அடையப்படுறதோ, இல்லாட்டினா அதை கண்டுக்காம இருக்கப்படுறதோ, எங்க எங்க பக்தி நடக்கிறது இல்லையோ, இல்ல எங்க எங்க கர்மானுஷ்டானங்கள் ஸ்ரத்தையா நடக்கப்படுறது இல்லையோ, அப்போ அங்கங்க நான் என்ன பிரகடனப்படுத்திப்பேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றேன். எந்த ரூபத்துல பிரகடனப்படுத்திப்பேன் அப்படின்னு கேட்டா, இதே மாதிரி கிருஷ்ணனாகவோ ராமனாகவோ வந்துதான் பிரகடனப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு மாத்திரம் நினைச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம். ஈஸ்வரன் எங்கேயோ இப்ப நம்மளே ஏதோ மனசாட்சிக்கு விரோதமா ஏதோ ஒரு காரியம் பண்றோம்னா அது ஒரு அதர்மம் தான். அந்த இடத்துல உள்ள இருந்து ஒரு எண்ணம் வரும், இப்படி நம்ம பண்ணலாமா, இப்படி நம்ம பண்ணப்படாது இல்லையா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னா அந்த எண்ணமும் ஈஸ்வரனுடைய அவதாரம். அந்த எண்ணம் உள்பட பகவானுடைய அவதாரம். அங்க உள்பட பகவான் தன்னை அந்த எண்ணமாக தன்னை சிருஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்கார். எல்லாமாக கூடிய பகவானுக்கு எண்ணமாகவும் இருக்க முடியாதா? சோ இந்த பிரம்மத்துக்கிட்டே வந்த இந்த பிரம்ம வித்யை பிரம்மமான ராமச்சந்திரன் மூர்த்தி கிட்டேயே போய் சேர்றது. வில்லுங்கிறது ஒரு ரூபத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கு. அந்த வில்லை வாங்கிட்டு நேரா பஞ்சவடியை நோக்கி போறார் ராமர். கதைக்கு வந்துருவோம். பஞ்சவடியை நோக்கி போறார். அகஸ்தியர் தான் சொல்லி விடுறார். ஏன்னா அகஸ்தியர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ராட்சசாலால வர முடியாது அப்படின்னு சொல்றது. அவருக்கு ராவணனுக்கும் சொந்தம் தான். ராவணன் அகஸ்தியரும் சொந்தக்காராதான், சித்தப்பா பெரியப்பா குழந்தைகள் தான். அயாதி பங்காளின்னு சொல்லுவாளே, பங்காளி சொல்லுவா இல்லையோ. அதாவது ராவணனுக்கு கிட்டத்தட்ட பெரியப்பா முறை வரும் அகஸ்தியர். புலஸ்தியர், இந்த புலஸ்தியருக்கு அகஸ்தியரும் விஸ்வவசும் குழந்தைகள். அந்த விஸ்வவசனுடைய வம்சத்தில் தான் நம்ம ஆள் வர்றது, ராவணன் வர்றது. அதனால பெரியப்பா மேல ஒரு மரியாதை உண்டு ராவணனுக்கு. அதனால இங்க வரமாட்டான். ஆனா அகஸ்தியரும் வீணை வாசிப்பார், ராவணனும் வீணை வாசிப்பான்னு ராவணனே இங்க தன்னை ஒரு சங்கீத வித்வான யுத்த காண்டத்துல காண்பிக்கிறான். நான் இந்த வானரால் எல்லாரும் பிடிச்சு எடுத்து வீணை மாதிரி வாசிக்க போறேங்கிறான் ராவணன், சொல்றான் அதை. அதனால அது இருக்கட்டும். ஆனா அகஸ்தியர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ராவணனால வர முடியாது அப்படின்னா, அகஸ்தியர்ங்கிற அந்த பூர்ண ஞானி இருக்கிற இடத்துல, பூர்ண பக்தன் இருக்கிற இடத்துல ராவணன் அப்படிங்கிற அந்த இந்திரிய விவகாரத்துக்கு இடமே கிடையாது. அவர் இந்திரியங்களை எல்லாம் ஜெயிச்சு உட்கார்ந்து இருக்கார். அவர் இந்திரியங்களை ஜெயிச்சு பரம தந்திர மார்க்கத்துல சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அகஸ்தியர். இன்னும் சொல்றேன், அகஸ்தியர் தாந்திரிகமா அகஸ்தியர் கசையில் உட்காருங்களேன். அகஸ்தியர் தாந்திரிகமா பூஜை பண்றதுல நிபுணரா இருக்கார். அது எப்படி தெரியறதுன்னா, அவர்களுடைய பூஜா கிரகத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறதையே விஷ்ணுவுக்கு ஸ்தானம், சிவனுக்கு இந்திரனுக்கு ஸ்தானம், இவாளுக்கு ஸ்தானம், அவளுக்கு ஸ்தானம் அப்படின்னு இருப்பிடம் போட்டு வச்சிருக்காரு. இந்த இருப்பிடம் போட்டு வச்சு பூஜை பண்றது தந்திரத்துல தான். பீடத்திலேயே ஆவாகனம் பண்றது தாந்திரத்துல தான். அது ஆவாகன முத்திரையை காட்டிட்டான்னா, இதுக்கு ஆவாகன முத்ரான்னு பேரு. அதை காட்டியாச்சுன்னா இது ஆவாகனம், இது உட்கார வைக்கிறது ஆயிடுத்து. அந்த தேவதை அங்க உட்காந்துடணும் பீடத்துல. இது தந்திரத்துல வருது. தந்திரத்துல எல்லாத்துக்குமே முத்திரை உண்டு. அகஸ்தியருடைய பத்னியுடைய பேரே பாருங்க, தந்திரத்துலதான் முத்திரையே. அகஸ்தியருடைய பத்னியுடைய பேரே லோபா முத்ரா. அதனால தாந்திரிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு அகஸ்தியர். இந்த தாந்திரிகமா இருக்கிறத தந்திரம் ரெண்டு ரீதியா பிரியறது. ஒண்ணு சௌமியாச்சாரம், இன்னொன்னு வாமாச்சாரம். சௌமியாச்சாரம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நாம கோவில்கள்ல, அதுவும் பெரும்பாலும் கேரளா கோவில்கள்ல பார்க்கக்கூடிய தந்திரத்துக்கு சௌமியாச்சாரம்னு பேர். இங்க பெருசா தந்திரிகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. இங்க ஆகமம் தான் தமிழ்நாட்டுல. தந்திரம் கேரளா கோவில்கள்ல எல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய பெரும்பாலுமே தந்திரம் வழிதான். திருச்செந்தூர் மாதிரி கோவில்கள் எல்லாம் தந்திரம் இருக்கு. சோ இந்த தந்திரத்துல ரெண்டு வழி. ஒண்ணு சௌமியாச்சாரம்ங்கிறத இந்த மாதிரி பகவான உபாசனை பண்றத சௌமியமா உபாசனை பண்றது. வாமாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட மார்க்கத்தை பரமஹம்சர் சொல்றது, ஒரு வீட்டுக்கு ஏறதுக்கு உண்டான வாசனைகள்ல கொல்லப்புறம் வழி அப்படின்னு சொல்லுவார். அது என்ன அப்படின்னா, நம்மளை பகவான் கிட்டே இருந்து எதெல்லாம் நம்மளை பிரிக்கும் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கோமோ
அதெல்லாத்தையும் வச்சு பகவானை அடையறோம் அப்படிங்கிற அந்த தீரமான ஒரு மார்க்கம் அது. ஆனா அதில் எல்லாராலையும் ஜெயிச்சுட முடியாது, அதிலேயே விழுந்துடுவான். பஞ்சமகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது, அந்த பஞ்சமகாரங்கள் எல்லாம் என்ன ஏதுங்கிறது அப்புறமா இப்பதான் கூகுள் இருக்கே, கூகுளை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. நம்ம இப்ப அதை சொல்லி பெருசுப்படுத்திக்க வேண்டாம். அதெல்லாம் பொதுவா மேடையில சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை அது. அப்ப அகஸ்தியர் எங்கிட்ட கேட்டா, ரெண்டு ரீதியில் இருக்கக்கூடிய தந்திரத்திலையும் சேர்ந்தவராத்தான் இருக்கணும். அதனாலேதான் வானப்பிரஸ்தாசிரமத்துல லோபாமுத்ராங்கிற பத்தினியோட கூட இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அவரு வாமாச்சாரம் கௌளம்னு பேரு, வாமாச்சாரத்துக்கு கௌளம்னு பேரு. கௌளம் வெறுக்கத்தக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை. அதை நம்மளால அனுஷ்டானம் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனாலே அதை எடுத்துக்கிறது இல்லை, அதுதான் விஷயம். ஏன்னா கௌளமார்க பிரவர்த்தினி அப்படின்னு அம்பாளுக்கே ஒரு நாமா சொல்லப்படுறது. அம்பாளுக்கு கௌளமார்க பிரவர்த்தினின்னு ஒரு நாமா இருக்கு. அதனால கௌளம்ங்கிறது தப்பான ரீதின்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். பட் ரொம்ப கஷ்டம் அனுஷ்டானம் பண்றதுக்கு முடியாது. விழுந்துடுவோம், அதுக்குள்ளே விழுந்துடும். எதால நம்மளை பகவான் அடையணும் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கோமோ அதாலே லௌகிகத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அதுதான் கௌளமார்க்கம். அப்படி இருக்கக்கூடிய அகஸ்தியர் இடத்துல சர்வ இந்திரியங்களையும் ஜெயிச்சவரால தான் அந்த கௌளாச்சாரம் வழியாகவும் அந்த தந்திரத்தை பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுனால அகஸ்தியர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்திரிய விஷயமான ராவணனால வர முடியாது. அதனால ராமனை மேல கிளம்பி இப்படி நேரப்போ நிறைய மரங்கள், செடிகள், கொடிகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பஞ்சவடி அப்படின்னு வரும். அங்கே 5 விருட்சங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறார். 5 மனசுல வச்சுங்கோ. பஞ்சவடி வச்சா 5 விருட்சங்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம். அங்க சௌக்கியமா ஒரு ஆசிரமம் போட்டு உட்காந்துக்கோ ராமா, சௌரியமா இருக்கும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ராமர் அங்கேருந்து கிளம்பி பஞ்சவடியை நோக்கி போறார். போற வழியில ஒரு பெரிய ஒரு பட்சி படுத்துன்னு இருக்கு. அந்த பட்சிய ராமன் நெட்டக்கேந்து முதல்ல பார்த்துட்டு ராமன் அதை அசுரன்னு தான் நினைக்கிறார். அசுரன்னு நினைச்சு ராமர் அந்த பட்சி கிட்ட கேட்கிறார், கோ பவான், நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டார். தம் அத பஞ்சவடீம் கச்சன் அந்தரா ரகுநந்தனா ஆசசாத மகாகாயம் கிருத்தம் பீம பராக்கிரமம் தம் திருஷ்ட்வா தௌ மகாபாகோ வனஸ்தம் ராம லக்ஷ்மணோ மேனேதே ராட்சசம் பக்ஷிம் புருவாணோ கோ பவான் இதி. அந்த பக்ஷியை பார்த்து நீங்க யாருன்னு கேட்கிறார். முதல்ல ராட்சசன் அப்படின்னு நினைச்சா உடனே அந்த பக்ஷி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது. எப்படி சொல்லிட்டுன்னா, மதுரையா வாச்சா சௌமியா, ராமனை சௌமியான்னு கூப்பிட்டது. சௌமியான்னு கூப்பிட்டு, நான் உங்க அப்பாவுக்கு பிரியமான மித்ரன் அப்படின்னு. உடனே ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் பார்த்து, இவா தசரதருடைய பசங்க அப்படின்னு அது எப்படி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு பாருங்க. எங்க அப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா கேட்கிறார் ராமர். உங்க அப்பாவும் நான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாங்க. இந்த ஜடாயு சொல்றது, எப்படி உங்களுக்கு சக்கியம் அப்படி ஏற்பட்டது என்று கேட்ட உடனே அதுக்கு ஒரு கதையை ஜடாயு சொல்றார். இது ஆனந்த ராமாயணங்கிற அதுக்குள்ளதான் இந்த கதை சொல்லப்படுறது. வால்மீகி பகவான் இங்கே சொல்லலை, இந்த ராமாயணத்துல அந்த கதையை சொல்லலை. தசரத மகாராஜா யுத்தத்துக்காக போறத அசுரால் கூட யுத்தத்துக்குன்னு போறார். அந்த அசுரால் கூட யுத்தத்துக்குன்னு போறத அந்த தசரத மகாராஜா கீழே விழறதுக்கு போயிட்டாராம், ரதத்தோட கீழே விழ போயிட்டாராம். இந்த ஜடாயுஸ்தான் அந்த ரதத்தை தாங்கி நிறுத்தி தசரதனை யுத்தம் பண்ண வச்சுதான். அதனாலே நான் உனக்கு அப்பாவுக்கு சமமானவன் அப்படிங்கிறது ஜடாயு ராமனும் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றார். லக்ஷ்மணன் சொல்லலாம், லக்ஷ்மணா உடனே இந்த ஜடாயுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணு, நம்ம அப்பா ஆட்டமே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ராமன் லக்ஷ்மணால் நமஸ்காரம் பண்றார். ராமர் மேலும் கேட்கிறார், உங்களுடைய வம்சம் ஏது, நீங்க எப்படி வந்தீர்கள், இப்படி இதெல்லாம் மேல ஜடாயு கிட்ட கேட்கறத ஜடாயு சொல்றார் ராமன் கிட்ட. பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டார். பிரஜாபதிகள் லிஸ்ட்டை போட்டார். இவ்வளவு பிரஜாபதிகள் இருக்கா. இதுல கிருத்து, மரீச்சி, அத்ரி, அங்கிரச, புலஸ்திய இத்தியாதி பிரஜாபதிகள் இருக்கா. இதுல மனு பிரம்மாவால் சிருஷ்டி பண்ணப்பட்டா. அந்த மனுவுக்கு 60 பொன் குழந்தைகள். ராமா எல்லாம் பாருங்க, 60ங்கிறது ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பரா இருக்கும் ராமாயணத்துல. தசரதனுக்கு 60,000 வருஷம் எல்லாம் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கும். ராமனே 60வது ராஜா அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அப்பாவுக்கு மனுவுக்கு 3 பொண்ணும் 2 பையனும். அதுல
அதுல ஒரு பொண்ணை தட்சனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா ஆகூதி பிரசூதி தேவகூதி. அந்த பிரசூதிய தட்சனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அந்த தட்சண பிரஜாபதி அந்த தட்சணுக்கும் பிரசூதிக்கும் 60 பெண் குழந்தைகள். அந்த 60 பெண் குழந்தைகள்ல 8 பெண் குழந்தைய கஷ்யபன் கல்யாணம் பண்ணிட்டார். இதுதான் நமக்கு முக்கியம். 8 சங்கியா இருக்கு, 8. இந்த 8 கஷ்யப மகர்ஷி கஷ்யப பிரஜாபதி கல்யாணம் பண்ணிட்டார். இந்த 8 பெண்களை கஷ்யபர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாருங்கிறத கஷ்யபர் கிட்டே இருந்து நிறைய வம்சாவளிகள் வருது. அதுல கஷ்யபருக்கு பிரதானமா 2 பத்னிகள். அதுல தித்தின்னு ஒண்ணு, அதித்தின்னு ஒண்ணு. இன்னும் பிரதானமா சொல்ல போனா வினதா ஒண்ணு, கத்ரு ஒண்ணு. வினதாங்கிறவள்கிட்ட இருந்து கருடன் வந்தார். கருடனும் அருணனும். கத்ரு கிட்ட இருந்து சர்ப்ப கணங்கள் வந்தது. எல்லா சர்ப்பமும் கத்ரு கிட்ட இருந்து வெள்ளை. சுரசா கிட்ட இருந்தும் கொஞ்சம் சர்ப்பங்கள் வந்தது. சுரசாவே நாகமாதா அப்படின்னு சொல்றது. இந்த பேருக்குள்ள எல்லாமே ரொம்ப விசாரம் பண்றது ஸ்கோப் இருக்கு. அது தானா உட்கார்ந்து விசாரம் பண்ணி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கும். அது அவரை உள்ள இருந்து கொடுக்கட்டும். அப்படி இந்த கத்ரு என்கிற சப்தத்தை க அப்படின்னா இந்திரியம் அப்படிங்கிற அர்த்தம். துரு அப்படிங்கிறது துரோகிக்கிறது, இந்திரியங்களை துரோகிக்கிறது. அதுதான் சர்ப்பரூபத்துல எழுந்து கருடன் அப்படிங்கிற பக்ஷிக்கு. பக்ஷிங்கிறத 2 சிறகுகள் இருக்கு பார்த்தா, 2 இறகுகள். அந்த இறகுகள் 2 எதை குறிக்கிறதுன்னு பார்த்தா, ஒன்னு கர்மத்தை குறிக்கும், இன்னொன்னு ஞானத்தை குறிக்கும். கர்ம ஞானமயமான சிறகோட கூட ஒருத்தன் மேல 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 பறந்து போகிறதே கருடனும் அருணனும் காட்டுறான். அதுல அருணனை காட்டுறத அருணன் கொஞ்சம் முன்னாடியே அவசரப்பட்டு வினதா அந்த 2 முட்டை, அந்த 2 முட்டையை சொல்றது. அது அந்த 2 முட்டையை வினதா என்ன பண்ணா அதுல ஒரு எண்ணத்தை அவசரப்பட்டு திறந்துட்டான். இப்படி கதை சொல்றது. இப்படி அவசரப்பட்டு திறந்த உடனே அருணனால வேற எதுவும் பண்ண முடியாது, சஞ்சாரமும் பண்ண முடியாது. அவருக்கு என்ன ஆகும்னா சூரியனுடைய ரதத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு கதை சொல்றோம். வாஸ்தவமா அருணன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா என்னன்னா, சூரிய உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த டைமுக்கு தான் அருணன் அப்படின்னு பேரு. சூரிய உதயம் அப்படிங்கிறதையே ஆத்தியாத்மிக ரீதியா பார்த்தோம்னா பூர்ணமா ஞான அனுபவத்தை தான் சூரிய உதயம் அப்படின்னு, ஆத்ம சாட்சா்காரத்தை தான் சூரிய உதயம் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ ஆத்ம சாட்சா்காரத்தை தான் சூரிய உதயம் ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கப்பட்ட ஸ்டேஜ் அருணன் அப்படிங்கிறத அவரை அவசரப்பட்டு திறந்ததுல அதிசயமே இல்லை. அது என்ன எடுத்தோம்னா, இது பூர்ணமா பிரம்மானுபவம் ஆகவும் இல்லை, அதே அளவுக்கு அஜ்ஞானியாக இருக்கவும் இல்லை, நடுநிலையில் நிற்கிறது. அதுவே அருணன் அப்படிங்கிற அந்த தத்துவம். அந்த அருணனுக்கு 2 குழந்தைகள் பிறந்தா, அந்த அருணனுக்கு பிறந்த 2 குழந்தைகள்ல ஒருத்தர் ஜடாயு, இன்னொருத்தர் சம்பாதி. இந்த ஜடாயு இப்போ இங்க அவர்தான் இளையவர். ஜடாயு தம்பி, சம்பாதி அண்ணா. இந்த ஜடாயுவும் சரி சம்பாதியும் சரி, ஜடாயு சம்பாதிக்கு சிறகு இல்லாம போயிடுத்து, ராம கைங்கரியம் பண்ணி சிறகு வந்தது அப்படின்னு ஒரு கதையை சொல்ல போறது கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல. சிறகு அப்படின்னு சொல்றதே நான் முதலே சொல்லிட்டேன். பட்சிகள் அதுவும் இதெல்லாமே தெய்வ பட்சிகளா இருக்கு. சாதாரண இந்த இங்க பறக்கக்கூடிய காக்கா கழுகு மாதிரி இல்லாம இதெல்லாமே ஈஸ்வர விஷயமான பட்சிகளா இருக்கிறத, இந்த பட்சிகளுடைய சிறகு அப்படின்னு சொல்றத நம்ம சாதாரண திருஷ்டியா பார்க்கவும் முடியாது. இந்த பட்சங்கள் அப்படிங்கிறத ஒன்னு கர்ம பட்சம், இன்னொன்னு ஞான பட்சம். அதாவது கர்மம் ஞானம் அப்படிங்கிறது 2ஐயும் சமநிலைப்படுத்திட்டு பறந்து போறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல தெய்வீகமான பட்சிகளை நம்ம பார்க்க முடியும். அப்படி தெய்வீகமா பட்சிகளா இருக்கிறத அந்த சம்பாதிக்கு கர்மமும் இல்லை ஞானமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமோ? ஆனா அப்படித்தான் இருக்கு. அப்ப அந்த கர்ம பலமும் ஞானமும் எப்படி கிடைச்சது சம்பாதிக்கு அப்படின்னு பார்த்தா வேற ஒன்றும் இல்லை, ராம பக்தாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணி அந்த ஞானமும் கர்மமும் கிடைச்சதுன்னு கிஷ்கிந்தா காண்டன் சரித்திரம் சொல்ல போறது. இங்க இப்ப பார்த்தேன்னா ஜடாயுஷ் இருக்கார், ரொம்ப வயசானவரா இருக்கார். ராமனை பார்த்தா ஐடென்டிஃபை பண்ணார். நீ ராமனா அப்படின்னு கேட்டார். ஆமாம் நான் ராமன் தான். உங்களுக்கு எங்க அப்பா எப்படி தெரியும் தான்? உங்க அப்பா தானே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னான். இதுல இந்த அதிதியினுடைய குழந்தைகளை பத்தியும் சொல்லிட்டு வரா. அதிதியினுடைய குழந்தைகளை சொல்றத 33 குழந்தைகள்னு ஸ்பஷ்டமா ஸ்ரீமத் ராமாயணம் எடுத்து வைக்கிறது. 33 கோடி 33 கோடி கோடின்னு சொல்றோமே, கோடிங்கிறது குரோர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல இல்லை. சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்றது கோடி அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லை அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம், கோடி அப்படிங்கிறதுக்கு இதமித்தம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம், எல்லை இத்தம் அப்படின்னு சொல்றத 33 தேவதா கணங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்றோம். 33 தேவதா கணங்கள் யார் யாருங்கிறதே ராமாயணத்திலேயே சொல்றார். 12 ஆதித்யர்கள், 8 வசுக்கள்,
ஏகாதச ருத்ரர்கள் 31 இருக்கும். இப்போ 12 8 8 வசுக்கள் ஏகாதச ருத்ரர்கள். ஏகாதச ருத்ரர்கள் இதெல்லாம் வெளியில இருக்கு, உள்ள இருக்கு. இந்த ஏகாதச ருத்ரர்கள் அப்படின்னு சொல்றோமே, இந்த ஏகாதச ருத்ரர்கள் தான் ஏகாதச துவார ரூபமா இருக்கு. சரீரத்துக்குள்ள இருக்கப்பட்ட ஏகாதச துவார ரூபமா இந்த ஏகாதச ருத்ரர்களே இருக்கு. 12 ஆதித்யர்கள் சொல்றோமே, 10 இந்திரியாத்மகமாகவும் மனசாகவும் அகங்காரமாகவும் இருக்கக்கூடியது 12 ஆதித்யர்கள். அஷ்ட வசுக்கள் அப்படின்னு சொல்றது, வசு சொன்னாலேயே தனம்னு அர்த்தம். வசு சொன்னா சம்பத்துன்னு அர்த்தம். இந்த சம்பத்துங்கிறது மகாபிராண சக்திக்கு சஞ்சாரத்துக்குண்டான இந்த 7 ஸ்தானமாகவும், அந்த 7க்கு அப்புறம் உத்தரமா இருக்கப்பட்ட, அதாவது 7 தாண்டி போகக்கூடிய ஸ்திதியாகவும் அந்த 8 வசுக்களை சொல்லப்படுறது. இப்படி சொல்றத 31 ஆச்சா. இனி 2 யாருன்னு பார்த்தா அஸ்வினி குமாரர்கள். அப்போ அஷ்ட வசுக்கள் 8, ஏகாதச ருத்ரர்கள் 11, 11 8 17, துவாதச ஆதித்யர்கள் 12, 31, 2 அஸ்வினி குமாரர்கள். இதுதான் 33 தேவதைகள் சொல்றா. வாஸ்தவமா இந்த 33 தேவதைகள் வேறெங்கும் இல்லை. அதுக்கு கஷ்டப்பட வேண்டாம். இவாளெல்லாம் எங்க போனா பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. நம்ம அக்ஷரமாலா ரூபத்திலே இருக்கா. சம்ஸ்கிருதத்துல லெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த லெட்டர்ஸ் ரூபத்திலே தான் தேவதைகள் இருக்குன்னு சொல்றது. அது பாருங்க, அகாராதி க்ஷகாராந்த அப்படின்னு சொன்னாலும் க்ஷங்கிறது ஸ்வராட்சரமாகவோ வெஞ்சனாட்சரமாகவோ எடுத்துக்கல. க்ஷவ க்ஷ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஆனா என்ன, காவும் ஷாவும் சேர்ந்தா க்ஷா. சொதகா இருக்கப்பட்ட அக்ஷரங்கள் எடுத்துங்கோ. அப்படி பார்த்தோம்னா வெஞ்சனாட்சரங்களை உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்துங்கிறா. இந்த உயிரெழுத்து எது தமிழ்ல? எல்லாம் உயிரெழுத்து, அதை வச்சிருக்கோ. மெய்யெழுத்து எடுத்துங்க. க ச ட த ப தமிழ்ல. சம்ஸ்கிருதத்துல 5 இருக்கும். க க க க ங இப்படி போகுமா. அப்போ கவர்க்கம், சவர்க்கம். சவர்க்கம்னா ச ச ஜ ஜ ந ஞ. இது சவர்க்கம், தவர்க்கம், தவர்க்கம், பவர்க்கம். 5 5 வச்சு 5 ஆச்சு, 25 ஆச்சு இல்லையா. யா ரா லா வா ஷா சா ஷா ஹா. 25 8 33. இதுதான் தேவதைகள். இதுதான் தேவதைகள். அப்போ ஆரம்பத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் என்னன்னு கேளுங்க. ஈஸ்வரனுடைய விவிதமான சுரூபம். அதெல்லாமே இந்த தத்துவங்களை குறிக்கும். ஆரம்பத்தில் வரப்பட்டது எல்லாமே இந்த தத்துவங்களை குறிக்கும். பூமி தத்துவத்தை எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, பிரகிருதி தத்துவம், அகங்கார தத்துவம் எல்லாம் சொல்றோமே, எல்லாமே அந்த தத்துவங்களை குறிக்கும். அது அப்புறமா எங்கேயாவது இடத்துல வரும்போது பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்படித்தான் தேவதா கணங்கள் எல்லாமே அக்ஷர ரூபமாகவே இருக்கு. எங்க போய் புதுசா தேட வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. கொஞ்ச நாளா உட்கார்ந்து உபாசனை பண்ணினா அது ஒரு தேவதா சாட்சாத்காரம் தான். அது அந்த அந்த சப்தம் மந்திர சித்தி எப்படி ஆகுறது? உரு போடுறது தானே மந்திர சித்தி ஆகுறது. மந்திர சித்தி ஆகிறத உங்களுக்கு தேவதைகள் தேவதா தர்சனங்கள் கிடைக்கும். ஆனா தேவதா தர்சனத்தால இல்லை அந்த மந்திர சித்தி ஆகிறதுங்கிறது தெரியும். உள்ள அந்த மந்திரம் சுரூபமாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த அக்ஷரம் உள்ள பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கும். அதுதான் மந்திர சித்தி ஆகிறதனுடைய சுரூபம். அப்போ இந்த இந்த தேவதைகளுடைய வர்க்கத்தை எல்லாம் இங்க எப்படி சொல்லி, கருடன் சொல்லி, ஜடாயு சொல்லி, கதைக்கு போனோம் பார்த்தா விட மாட்டேங்கிறாருன்னா சொல்றி. அந்த மேல அவர் சொல்றார், நீங்க வனவாசத்துக்கு போகிறத உங்களை நான் ரட்சிப்பேன், சமாதானமா இருங்கோ, நிம்மதியா இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சீதையோட கூட ஜடாயு லக்ஷ்மணன் அனுப்புறான். ஜடாயு வந்து லக்ஷ்மணரே சீதையை ராமன் கூட அனுப்புறான். அனுப்பின உடனே ராமன் கிட்ட சொல்றார், இது கம்பன் சொல்றார், இந்த பாவம் ரொம்ப வெயிலா இருக்கு, நான் உங்களுக்கு மேல பறக்கிறேன், நீங்க எனக்கு கீழே நடாங்கோ, மேலேருந்து நிழல் கொடுத்துட்டே நடக்கிறேன், நீங்க கீழே நடாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பன் ஒரு பாவத்தை எடுத்துக்கிறார். ஒதிமம் ஒதுங்க கண்ட உத்தமன் உழையாளாகும் சீதை தன் நடையை நோக்கி
சிறியதோர் முறுவல் செய்தான். மாது அவள் தான் ஆண்டு வந்து நீருண்டு மீளும் போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியது ஓர் உறவல் புத்தாள். ரொம்ப பாவத்துல கம்பன் சொல்றார். ஜடாயு மேல போயிட்டு இருக்கார். இங்க கீழே ராமன் லக்ஷ்மணன் சீதை போயிட்டு இருக்கா. ராமன் லக்ஷ்மணன் சீதை போயிட்டு இருக்கிறத ராமன் பின்னாடி போறார், சீதை நடுவில் இருக்கா, லக்ஷ்மணன் பின்னாடி போறார். மேல ஜடாயு போயிட்டு இருக்கார். இப்படி போயிட்டு இருக்கிற வழியிலே இடது பக்கத்துல ஒரு ஒரு நதி ஒழுகிறது. அந்த நதியில ஒரு ஹம்ச பட்சி வந்து நதியில நடுவுல பார்த்தீங்கன்னா புல் வண்டி இருக்கும். பார்த்திருக்கலாம் நதியிலேயே அங்கங்க புல் வண்டி இருக்கும். ஜலம் இல்லாத இடத்துல புல் வண்டி இருக்கும். ஹம்சபக்ஷி வந்துதான். ஹம்சபக்ஷி வந்து நேர புல்லுக்கு இடையில போய் மறைஞ்சு கொடுத்தான். இதை ராமன் பார்த்தார். ராமன் இதை பார்த்து சீதையை பார்த்து சிரிச்சார். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் போன உடனே ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை வந்துதான். ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை வந்து இதே நதியிலேருந்து ஜலம் சாப்பிட்றதுக்குன்னு போய் அந்த ஜலத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுவும் எங்கேயோ போய் மறைஞ்சு போயிட்டு தான் வெக்கப்பட்டு. இதை சீதையை பார்த்தா, ராமனை பார்த்து சிரிச்சா. முடிஞ்சு போச்சு. என்ன இங்க நடந்ததுன்னு அவளுக்கு மாத்திரமே தெரியும். மேல ஜடாயு மாமனார் போயின்னு இருக்கார். மாமனார் ஸ்தானம் கொடுத்துட்டார் இல்லையா சீதை. பாருங்க, ரொம்ப சிருங்காரமாக நடந்துட்டு இருக்கு. பேசிக்காமலே இந்த சிருங்காரம். ஹம்சபக்ஷி போச்சே. இந்த ஹம்சம் நடக்கிறத பார்த்தார், சீதை நடக்கிறத பார்த்தார் ராமன். அந்த ஹம்சம் சீதை நடக்கிறத ஹம்சமும் பார்த்தது. சீதை நடக்கிறத பார்த்தோம்னா ஹம்சத்துக்கே வெக்கம் வந்துடுத்து. நம்ம எல்லாம் அன்ன நடையா நடக்கிறோம், இது என்ன அன்ன நடை அப்படின்னு அந்த அன்ன பக்க பறவைக்கு வெக்கம் வந்து அது போய் மறைஞ்சுடுத்து. இதை ராமர் பார்த்து சீதையை பார்த்து சிரிச்சார் ஆயிடுத்து. ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை வந்தது, ராவனை பார்த்தது. நம்மளாம் மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி நடக்கிறோம், அவன் இல்லையோ மதகஜ கமல நாட்டம் நடக்கிறான். அந்த மதகஜ கமலன் மாதிரி அவன் நடக்கிறத பார்த்து இந்த மதம் பிடிச்ச யானைக்கே மதம் இறங்கி வெக்கம் வந்து எங்கேயோ போடுத்து. இதை சீதையை பார்த்தா, அதுவும் சீதையை பார்த்து ராமன் எப்படி சிரிச்சாலாம். புதியதோர் முறவல் புத்தாள். சீதையுடைய சிரிப்பு எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குமா. நேற்றுக்கு சிரிச்ச மாதிரி இன்னைக்கு சிரிக்க மாட்டலாம், இன்னைக்கு சிரிச்ச மாதிரி நாளைக்கு சிரிக்க மாட்டலாம். அப்படி புது புது ரகமா சிரிப்பலாம் சீதை. புதுவதோர் முறுவல், புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள். அதுவும் சிரித்தாள் அப்படி சொல்லல, பூத்தாள். இந்த சிரிக்கிறது வந்து மந்தஹாசம் பண்றது வந்து அது சிரிப்புக்கே தமிழ்ல நிறைய பேர் உண்டு. அது மாதிரி ஒரு ஒரு முறவல் பூத்தாள் அப்படியே வாயை காண்பிச்சாலாம். வெளியில யாருக்குமே தெரியாது. சீதைக்கு ராமனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும், லக்ஷ்மணுக்கும் தெரியாது, ஜடாயுக்கு தெரியாது. இது ஏன் பேசிக்காம பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா மாமனாருங்கிற ஜடாயு போயிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அப்ப அந்த மரியாதையை நம்ம காப்பாற்ற வேண்டாமான்னு அவளுக்குள்ளேயே அப்படியே சிங்காரம் பண்ணிட்டு பஞ்சவடி போய் அடைந்தான். பஞ்சவடி போய் அடைஞ்சு கொஞ்ச நாள் போச்சு. பஞ்சவடியில இருக்கா, சுத்தமா இருக்கா. பஞ்சவடியில ரொம்ப ரசிக்கிறார் ராமர் பிரகிருதியை. இப்போ பார்த்தா பிரகிருதியை ரொம்ப ரசிச்சுட்டு இருக்கார் ராமர். பிரகிருதியை ரசிக்கிறது வேற, சீதையை ரசிக்கிறது வேற இல்லை. ஏன்னா சீதையை தான் பிரகிருதி, பிரகிருதியை தான் சீதை. இன்னொன்று, நமக்கு பிரகிருதியை ரசிக்க தெரிஞ்சுட்டானா, பிரகிருதியில் இருக்கிறத அப்படியே எடுத்துக்க தெரிஞ்சு கொடுத்தானா நம்ம லைஃப்ல எதுலையுமே குத்தம் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். இதெல்லாம் பிரகிருதி, இதெல்லாம் பிராகிருதம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் திருடமா எடுத்தோம்னா எதுலையுமே குறைய தெரியாது. எல்லாமே நிறைய இருக்கும். நிறைய தெரியட்டும், நிறையோ குறையோ அது அப்படித்தான் அப்படின்னு இருக்கும். இப்ப யாரையாவது நம்ம சுகൃத்தா ஏத்துக்கிறோம்னா கூட, ஃப்ரெண்டா ஏத்துக்கிறோம்னா கூட அவன் நல்லவனா கெட்டவனா பார்த்து ஏத்துக்கிறது இல்லை. அவன்கிட்ட நல்லது இருக்கலாம், நல்லது இல்லாததும் இருக்கலாம். அதோட சேர்த்து அவன் அப்படியே ஏற்றுக்கிறது. With all his pros and cons. இது ஒரு വ്യക്തിന്ന് മാത്രമില്ലേ, ഏതൊരു വസ്തുവിനെ ഇത് பார்த்தோம் வச்சுக்கோ, நமக்கு அப்புறம் குறையொன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாமே. இதுக்கு நன்னா இல்லை, அது நன்னா இல்லை, இது சரியில்லை, அது சரியில்லை, இது அப்படின்னு பார்க்கறது அது சரியில்லாததுனால இல்லை, சரியில்லைங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால இதுல சரியில்லை சரியில்லை தோன்றது. ராமர் பிரகிருதியை ரொம்ப ரசிச்சு ருசிச்சு உட்கார்ந்து இருக்க. அப்படி ரசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ராமன் போரார். கோதாவரி நதி ஒழுகின்னு இருக்கு.
அதெல்லாமே வேதம். வேதம் தான் நதியா ஒழுகிறது. கோனாலே வேதம். இந்த வேத ரூபமாக அந்த நதி ஒழுகிறத அதனுடைய தீரத்துல கோதாவரி தீரரசிகனான ராமச்சந்திர பிரபு மோதா கோதா தடாந்தே பரிரமசி புரா பஞ்சவட்டியாம் மதுட்டியான் ரொம்ப ரசிச்சுன்னு இருக்கார், ரமிச்சுன்னு இருக்கார். இந்த வேளையில அங்க பஞ்சவடி வந்து அடைஞ்சா, பஞ்சவடி வந்து அடைஞ்ச உடனே லக்ஷ்மணன் ஒரு ஆசிரமத்தை அமைக்கிறார் ராமனுக்கு. அந்த ஆசிரமம் ஸ்வர்ணமும் வெள்ளியும் எல்லாமாக பூசப்பட்ட ஆசிரமமா இருக்கு. ஸ்வர்ணம், வெள்ளி, காப்பர் இதெல்லாம் பூசின தாமிர ஸ்வர்ண ரஜோ மிஸ்ரம் அப்படின்னு. அப்ப சொர்ணம் இருக்கு, வெள்ளி இருக்கு, சொன்ன தாமிரம் இருக்கு இல்லையா? இந்த மூணுமே எடுத்துங்கோ. இந்த மூணுமே உயர்ந்த விஷயத்தான் சொல்றது, தாழ்ந்த விஷயத்த சொல்லல. இப்ப இந்த ஆசிரமமே தேவதா மயமா இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும். தேவதா மயமா இருக்குன்னு நான் ஏன் சொல்றேன்னா, பஞ்சலோகம்னு பண்றோம்னா, பஞ்சலோக விக்கிரகம் அப்படின்னா இந்த மூணுனுடைய கண்டென்ட் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். வெள்ளி, ஸ்வர்ணம், செம்பு இதனுடைய கண்டென்ட் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அது இருந்துட்டு போட்டும். இந்த அஞ்சு அப்படிங்கிறதையே பஞ்சவடி, பஞ்சலோகம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றதையே நமக்குள்ள இருக்கப்பட்ட அந்த பஞ்ச பூமிகாவோட கனெக்ஷன் இருக்கு. பஞ்ச பூமிகான்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரம், அநாகதம், விசுத்திங்கிறது. இந்த அஞ்சு இதோட கூட கனெக்ஷன் இருக்கு. இதுல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், முதல் 2 சக்கரம் அப்படிங்கிறது, முதல் 2 பூமிகாங்கிறது லௌகிக்கமானது. அதுக்கு பெரிய ஸ்தானம் கிடையாது. மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம் அது கீழே இருக்கு. மணிப்பூரகத்திலிருந்து தான் உயர்ந்த உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய சக்கரங்களா இருக்கு. இப்படி பார்க்கறத மணிப்பூரம், அநாகதம், விசுத்தி அப்படின்னு சொல்லுங்க. இந்த மணிப்பூரம், அநாகதம், விசுத்திங்கிற இந்த 3 பூமிகைகளையே கலர் நம்ம பார்த்தோம்னா, மணிப்பூரகத்துக்கு நீல நிறம் சொல்லப்படுறது. நீலை நல்ல லைட் நீலை, ஸோ ஒரு வெள்ளி கலர் அதுக்கு வருது. அநாகதத்துக்கு அக்னியினுடைய நிறம் சொல்லப்படுறது சிவப்பு. விசுத்திக்கு மஞ்சள் நிறம் சொல்லப்படுறது சுவர்ணம். இந்த 3 பூமிகாலையே வச்சு ஆசிரமம் அமைக்கிறா அப்படின்னு கூட எடுத்துங்க. அப்படின்னு கூட எடுத்துங்க. அப்படி சொர்ணமயம் இல்லாம ஆசிரமத்தை அமைச்ச உடனே ராமன் லக்ஷ்மணனை பார்த்து கேட்கிறா, எப்படி ஆசிரமம் கட்டிருக்கா லக்ஷ்மணா? அவர் பார்த்தார் ஆசிரமம் கட்டினத. அப்படி பார்க்கிறார், உனக்கு எப்படி தெரியறது லக்ஷ்மணா? என்னுடைய உள்ளத்துல இப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேங்கிறது உனக்கு எப்படி தெரியறது? லக்ஷ்மணன் சொல்றான், எங்க அம்மா வேற என்னத்துக்கு என்ன பெத்தா? புரோக்தகாரியத்து மத்தியமகா. அண்ணா, நீங்க நினைச்சதுக்கு அப்புறமே பண்ணப்படாது. நீங்க நினைச்சு அதை பண்ணப்படாது. நான் பண்ணிருக்கணும், அதை நீங்க அப்புறமா நினைக்கணும். புரிஞ்சுதோ? அதனால இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அண்ணா. உடனே ராமர தோத்திரம் பண்றார். பாவக்ஞேன கிருதக்ஞேன தர்மக்ஞேன ச லக்ஷ்மணா त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम பாவக்ஞேன, என்னுடைய பாவம் தெரிஞ்சின்றவன் இருக்கியே. கிருதக்ஞேன, கிருதக்ஞனா இருக்கியே. ஆனா இவர் என்ன பண்ணிட்டார் லக்ஷ்மணனுக்கு இவ்வளவு கிருதக்ஞதை? கிருதக்ஞதை அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தா தானே அவளுக்கு நம்ம கிட்ட கிருதக்ஞதை வரும். இங்க ராமர் என்ன கொடுத்துட்டா லக்ஷ்மணனுக்கு கிருதக்ஞதைக்கு? இவ்வளவு சர்வீஸ் ஓரியன்டா லக்ஷ்மணன் இருக்காரு. இந்த அளவுக்கு ராமர் என்ன கொடுத்துட்டார் லக்ஷ்மணனுக்கு? லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன கிடைச்சதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. லக்ஷ்மணனுக்கு கிடைச்சது ராம கைங்கரியம். ராம கைங்கரியத்தை கொடுத்தாருங்கிறதுனாலே எனக்கு போய் கைங்கரியத்தை தந்துட்டாரே, எனக்கு போய் கைங்கரியத்தை தந்துட்டாரே, எனக்கு போய் கைங்கரியத்தை தந்துட்டாரேன்னு லக்ஷ்மணனுக்கு அங்கலாய்ப்பு. அந்த அங்கலாய்ப்பிலேயே கிருதக்தனா இருக்கான். சர்வ தர்மக்ஞேன ச லக்ஷ்மணா. லக்ஷ்மணா, त्वया पुत्रेण धर्मात्मा
உனக்கு பிள்ளையா நான் இருக்கேன்டா. தசரதன் போயிட்டாருன்னு எனக்கு தோணலே, அந்த எண்ணமே எனக்கு இல்லையே. என்ன தசரத நாட்டம் நீ நிக்கிற எனக்கு. இத ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டார் ஆக்சுவலா ராமன். பிதர்ஹீனோசி லக்ஷ்மணா அப்படின்னார். அப்பா இல்லாம போயிட்டே லக்ஷ்மணா, தனக்கு அப்பா இல்லைன்னு சொல்லிக்கல. எங்க பரதன் வந்த உடனே, பரதன் வந்து அப்பா போயிட்டாருங்கிற செய்தியை சொன்ன உடனே பிதர்ஹீனோசி லக்ஷ்மணா அப்படின்னு லக்ஷ்மணனை பார்த்து எனக்கு அப்பா இல்லையா வழியா எனக்கு அப்பா போயிட்டாரே அவர் சொல்லிக்கல. ஏன்னா அவருக்கு வந்து தெரியும் தன்னை பார்த்துக்கிறதுக்கு லக்ஷ்மணன் இருக்காரு. இதுதான் தசரதன் சொல்லி வச்சிருக்கான். இது பாருங்க, இந்த கனெக்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ் பாருங்க. ராமாயணத்துல எப்பவுமே நான் சொல்ற மாதிரி இந்த கோலம் போடுற, புள்ளி வச்ச கோலம் போடுற மாதிரி இங்கேருந்து அங்க போ, அங்கேருந்து இங்க போ, அங்கேருந்து இங்க வரும். தசரத மகாராஜா கடைசியில பிராணனை விடும் என்ன சொல்லிட்டு போனாருன்னா, லக்ஷ்மணன் என்ன கேட்டார், லக்ஷ்மணன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டார் சுமந்திரர் கிட்ட. உடனே சுமந்திரர் சொன்னார், நீ எனக்கு அப்பா கிடையாது, கிழவன், நீ கிழவன் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொன்னான்னு சொன்னேன் அன்னைக்கு லக்ஷ்மணன் கிட்ட. தசரதன் கிட்ட சொல்லு, நாங்க பயந்துன்னு எதுவும் போகலை, நாங்க பயப்படலை இங்க எதுக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு ஏதோ சொன்னான். சோ அப்பத்தான் தசரத மகாராஜா சமாதானப்பட்டார். ஏன்னா எனக்கு என்ன மாதிரி ஒரு புத்திரனாக லக்ஷ்மணன் இருக்கார், ஏன்னா நான் பாத்துக்கிற மாதிரி அவன் ராமனை பார்த்தவன் அப்படின்னு அவர் அன்னைக்கு சமாதானப்பட்டார். அன்னைக்கு அவர் சமாதானப்பட்டது இன்னைக்கு இங்க நடக்கிறது. ராமன் தன்னுடைய வயலே சொல்றார், துவயா புத்திரேண தர்மாத்மா சம்வத்தா பிதா மம. அப்பா மாதிரி கைங்கரியம் பண்றேன், அப்பா மாதிரி கைங்கரியம் இல்லை, அப்பா மாதிரி பாத்துக்கிறேன். எனக்கு அப்பா குழந்தைகளை பாத்துக்கிற மாதிரி பாத்துக்கிறேன். அப்பா தான் குழந்தைய கைப்பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போவான். குழந்தை அப்பா கையை பிடிக்க, அம்மா அப்பா கையை குழந்தைகள் பிடிக்கப்படாது. அப்பா அம்மாவோட கையை குழந்தைகள் பிடிக்காம அப்பா அம்மா குழந்தைனுடைய கையை பிடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா அம்மாவுடைய கையை பிடிச்சுட்டு குழந்தை போயிடுதுன்னா அந்த குழந்தை கையை விட்டுடும். அம்மா கையை பிடிச்சுட்டா அப்பா கையை பிடிச்சுட்டா குழந்தை போயிடுதுன்னா அந்த குழந்தை கையை விட்டுடும் கூட்டத்துல. ஆனா அம்மாவோ அப்பாவோ குழந்தையுடைய கையை கட்டி அப்படிச்சுட்டு அந்த கையை விடவே மாட்டா. அது மாதிரி தான் லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு. ராமன் குழந்தையாட்டம் இருக்கார், லக்ஷ்மணன் அப்பா ஆட்டம் இருக்கார். அப்பப்ப ராமனே லக்ஷ்மணன் சொன்னார், லக்ஷ்மணா நீ வேணா ஆத்துக்கு போயேன், நீ வேணுமா அயோத்தியாவுக்கு போயேங்கிறான். இவர் ஆனா அப்பாவை மாதிரி, அப்பா எப்படி அப்பாவோ அம்மாவோ குழந்தையுடைய கையை கட்டியா பிடிச்சு போகணும், அது மாதிரி லக்ஷ்மணன் ராமனுடைய கையை கட்டியா பிடிச்சுட்டு உண்மை நம்ம விடுறதே கிடையாது அப்படின்னு திருட பிரதிஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனாலேயே அப்பா ஆட்டம் எனக்கு இருந்து என்னுடைய கைங்க எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்றேன். பார்த்து பார்த்து பண்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, சொல்லி பண்றது இல்லை. என்ன சொல்லுவாளே தமிழ்ல, தாயினும் சால பெருதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இல்லை, அது சொல்லுவா. அதாவது தேவைங்கிற சமயத்துல கேட்கறதுக்கு இடம் வைக்காமக்கி மணிவாசக பெருமாள் சொல்றார், பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சால பரிந்து. சோ அப்படி சொல்லி பண்ணாமல் தெரிஞ்சும் பண்ணாமல் வேண்டி இருக்கலாம் அப்படின்னு முன்னாடியே பண்ணி வைக்கிறது வித்தியாசம் இருக்கு. வேணும் அப்படின்னு கேட்டு பண்றது ஒண்ணு, வேண்டி இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறத பண்றது ஒண்ணு, அதுக்கு மேல வேண்டி வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணி வைக்கிறது. அது லக்ஷ்மணர் பண்றார். ராமன் பார்த்தார், கட்டிண்டார். உடனே லக்ஷ்மணர் ராமன் கிட்ட ஒரு சத்தியம் வாங்கிக்கிறார். இந்த சத்தியத்தை இப்ப நினைச்சவங்க, இந்த சத்தியம் விபீஷண சரணாகதி வரைக்கும் கனெக்ஷன் உண்டு. இதெல்லாம் இப்ப போட்டு வச்சவங்க யுத்த காண்டம் சொல்லுவேன் இல்லையா, 30 நாளைக்கு அப்புறம் அப்போ இதுக்கு கனெக்ஷன் வரும். என்ன கனெக்ஷன்னா அப்ப சொல்றேன். இப்படி 2 விஷயம் நான் சொல்லி வச்சிருக்கேன், அப்ப சொல்றேன்னு. அது அப்பதான் சொல்லுவேன், இப்ப சொல்ல மாட்டேன். லக்ஷ்மணன் சத்தியம் வாங்கிக்கிறான். சத்தியம் என்னங்கிறது சொல்லிடுறேன். அண்ணா சத்தியம் பண்ணுங்க, என்ன வேணா உனக்கு பண்றேன், சத்தியம் தானே பண்றேன். என்ன இனிமே இந்த ஜென்மால புகழ்ந்து பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணுங்க. இது வராது, இதெல்லாம் இது வராது. என்ன இன்னுமே புகழ்ந்து ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டான். புகழ்ந்து பேசுறான்னா அவன் வாயை பார்த்துட்டு இருப்பான், ஒண்ணுமே நடந்திருக்காது. அது இல்லாம
என்ன பண்ணினாலும் இந்திரஜித்தையே இந்திரஜித்துக்கே முக்தியை கொடுத்துட்டு லக்ஷ்மணன் வந்தாலும் புகழப்படாது. ஆனா ராமனால அடக்க முடியல. என்ன பண்ணிட்டாருன்னா புகழை அப்படியே கருணையா கொட்டிட்டார். அப்படியே லக்ஷ்மணனை கட்டின்றார், மடியில உட்கார்த்தினார், உச்சி முகுந்தார், குழந்தை அப்படின்னு கண்ணத்தை தடவி கொடுத்தார். யுத்தகண்டத்துல பார்க்கலாம். யுத்தகண்டத்துல என்ன அழகுன்னா ராமரை அப்படி ஒரு காம்பீரியமாகவும் பார்க்க முடியும், அப்படி ஒரு லோலமாகவும் பார்க்க முடியும். உருகுவர், சீதைக்கா உருகுவர், லக்ஷ்மணனுக்கா உருகுவர், வானராளுக்கா உருகுவர். அப்படி உருகிற ராமனையும் பார்க்கலாம். அப்படி கம்பீரமா அத்திய பசிய ராமசிய ராமத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கிளம்பி போற அந்த வீர ராகவனையும் பார்க்கலாம், லோல ராகவனையும் பார்க்கலாம் இந்த கண்டத்துல. அப்படி அந்த இடத்துல இங்கேயாவது சத்தியம் வாங்கிக்கிறான் லக்ஷ்மணன். சத்தியம் வாக்கெல்லாம் கொடுத்து அங்க ஆசிரமம் போட்டு உட்காந்து அமைச்சு ஆசிரமத்துல உட்கார்ந்து இருக்கா. ஹேமந்த காலம் வந்துடுத்து. ஹேமந்த் ரித்து வந்துடுத்து. ஹேமந்த் ரித்து வந்த உடனே இந்த சரித்திரத்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்ச உடனே சூர்பனகா வரவை நாளைக்கு வச்சுப்போம். ஆமா, நான் இதுக்கு 10 நாள் போட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு 7 நாள் தான் ஆயிருக்கு. இதுக்கு ஆரண்ய காண்டத்துக்கு. ஸோ இல்லை, நாளைக்கு தான் 7 நாள் ஆகுறது. இன்னைக்கு 6 நாள் தான் ஆயிருக்கு. அதனால டைம் இருக்கு, 4 நாள் கூட டைம் இருக்கு. ஹேமந்தரத்து வந்துருத்து. சொல்றாரு வால்மீகி, இப்பதான் ஹிமாலயமே ஹிமாலய மாட்டம் இருக்குங்கிறார். ஹிமாலயத்துக்கே அந்த தன்மை என்ன பனிக்கட்டி உறைஞ்சிருக்கா. இங்க ராமன் கோதாவரியில் இருக்கார். நாசிக் பஞ்சவடி தானே, பஞ்சவடிங்கிறது நாசிக் பிரதேசத்தில் இருக்கிறது தானே. அங்க இருந்துட்டு இருக்கார். இங்க இருந்துட்டு கார்த்தால என்னைக்குமே அவருக்கு உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததேன்னு சூரிய உதயம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்நானம் இல்லை ராமனுக்கு. சூரிய உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பஞ்ச உஷக்காலத்திலேயே ஸ்நானம் பண்ணி பழக்கம் எடுத்து சின்னதுலயே விஸ்வாமித்திரர் வரத்துக்கு அழைச்சுட்டு போய் பழக்கப்படுத்தி விட்டுட்டார். 4 மணிக்கே ஸ்நானம் பண்றது வழக்கம். ஸோ ஸ்நானம் பண்றத காலத்தால ஏந்திரக்கார தன்னுடைய அந்த லக்ஷ்மண சுவாமி பண்ணி கொடுத்த அந்த குடிசைனாலும் அவருக்கு அந்த அரண்மனை மாதிரி இருக்கு. அந்த அரண்மனை கதவை திறந்து வெளியில வந்தா லக்ஷ்மணர் வாசல்ல தனுஷ வச்சுட்டு நின்றுட்டு இருக்கார். தனுஷ்பாணியா நின்றுட்டு இருக்கார், ஓரஞ்சு நிற்கிறார். ஆனா அவருக்கு குளிர் பாதிக்க மாட்டேங்கிறது. அவருக்கு அந்த கைங்கரிய தாபமே அவருக்கு அந்த குளிர் எல்லாத்தையும் நீக்கிடுறது. அவருக்கு குளிர் தெரியறது இல்லை. இப்ப அண்ணா ஏந்திருந்துருவார், இப்ப அண்ணா ஏந்திருந்துருவார், இப்ப அண்ணா ஏந்திருவாருங்கிற அந்த ஸ்மிருதியிலேயே அவருக்கு குளிரும் தெரிய மாட்டேங்கிறது, வெயிலும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. இப்பவும் சொல்ல போனேன், நம்ம அந்த அளவுக்கு கம்பேர் பண்ணலாமா கேட்டா பண்ண வேண்டியதான் இருக்கு. அங்க பார்டர்ல நிற்கிறாளே ராணுவம், அவளுமே உடம்பு தெரியாமைக்கு பாரத தேசத்துக்கு வேண்டி குளிர் தெரியாமைக்கு தானே நின்றுட்டு இருக்கா. லக்ஷ்மண சுவாமிக்கும் அவளுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவளும் தேச கைங்கரியத்துக்காக நிற்கிறா, லக்ஷ்மண சுவாமி தேவ கைங்கரியத்துக்காக நிற்கிறா. அப்படி நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மண சுவாமிய வெளியில வந்த உடனே ராமன் ஸ்பர்சனை பண்ணினார். ஸ்பர்சனை பண்ணின உடனே லக்ஷ்மணருக்கு தெரிஞ்சது அண்ணா வந்துட்டாருன்னு அண்ணாவுக்கு நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு அவளுடைய வில்லே அவளுக்கு லைட்டா இருக்கு. மேலும் வேற வெளி லைட்டினுடைய தேவையில்லை. தன்னுடைய சரீரமே அந்த காந்தியை வெளியில விடுறதுங்கிறதுனால என்னதான் இருட்டாக இருந்தாலும் அந்த சரீர காந்தியினாலேயே அவ போயிட்டு இருக்கா. ராமர் பின்னாடி போறார், பின்னாடி சீதை போறார், அதுக்கும் முன்னாடி லக்ஷ்மணர் இப்போ வழி காட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கா. அண்ணா இங்க பார்த்து வாங்க கல் இருக்கு, அண்ணா இங்க பார்த்து வாங்க ஒரு திட்டை இருக்கு, அண்ணா இங்க பார்த்து வாங்க கொஞ்சம் குழியா இருக்கு, அண்ணா இங்க பார்த்து வாங்க ஒரு மேடு மாதிரி இருக்கு. இப்படின்னு லக்ஷ்மணர் சொல்லிண்டே காட்டி கொடுத்துட்டே போயிட்டு இருக்கா. கூண்டு போன உடனே கோதாவரி நதி வந்தது. நதி வந்த உடனே அங்கேருந்து புகை கிளம்புறது. என்ன புகைன்னா பனி. அவ்வளவு பனி கிளம்புறது. லக்ஷ்மணருக்கு ஒண்ணுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை, அந்த ராமனுடைய சொகுசு தான் அவருக்கு ஆசை. ராமனுடைய சுகத்துக்குள்ளேயே லட்சியம் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவர் லக்ஷ்மணர். இப்ப ராமருக்கு வனத்துல ரத காலத்தில் இருக்காருங்கிறதுனால அவர் கண்டிப்பா வெந்நீர் வச்சு தரேன்னா ஸ்நானம் பண்ணுங்கன்னா ஸ்நானம் பண்ண மாட்டார். இதுலேயேதான் குளிப்பார், ஸ்நானம் பண்ணுவார். இந்த அதுவும் அவகான ஸ்நானம், தலையை பூரா முக்கி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருந்து வருவார். இந்த குளிர்ல அண்ணாக்கு ஸ்நானம் பண்ணா அண்ணாக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துருமோ அப்படின்னு லக்ஷ்மணனுக்கு கவலை. இந்த கவலைப்பட்ட லக்ஷ்மணன் பார்க்கிறா, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்.
என்ன ராமனுக்கு உடம்புக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும். அப்படி வழி பண்றதுன்னா ரெண்டு வழிதான் இதுல இருக்கு பாருங்க. ஒண்ணு ஜலத்தை சூடு பண்றது. கோதாவரி நதி ஜலத்தை பூரா சூடு பண்ண முடியுமோ லட்சுமணரால? முடியாது. அப்ப இன்னொன்னு பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்னா ராமனை சூடு பண்ணிடலாம். ராமனை சூடு பண்ணா அந்த சூடு இந்த குளிர்ல இறங்குறத நியூட்ரல் ஆயிடும். இப்படிங்கிற லக்ஷ்மணனுக்கு அந்த எண்ணம், அந்த கைங்கரிய பரிதனா இருக்கிறதுனாலே அந்த எண்ணம் தோன்றி லக்ஷ்மணர் பேச ஆரம்பிச்சார். அஸ்மின்ஸ்து புருஷ வியாக்ர காலே துக்க சமன்விதா தபஸ்சரதி தர்மாத்மா பக்தியா பரதபுரே. அண்ணா, இந்த சமயத்திலே இதே சமயத்துல தானே தெக்த்வா ராஜ்யம் ச மானம் ச போகான்ச்ச விவிதான் பகூன் தபஸ்வீ நியதாஹாரஹ சேதே சீதே மஹீதலே அத்யந்த சுக சம்வத்தஹ சுகுமார சுகோஜிதஹ கதம் நு அபரராத்ரிஷு சரயூமவகாஹதே. ஏ அண்ணா, இதே காலத்துல, இதே குளிர் காலத்துல நமக்கு இப்ப என்னவோ அதே ஸ்திதியில தானே அண்ணா அந்த பரதனும் இருக்க. பரதனை பத்தி பேசுறார். இந்த பேச பேச ராமனுடைய உடம்பு சூடாயிடும்னு நினைச்சுட்டு பேசுறார். இப்படி பேசுறது இன்னும் மேல சொல்றார். அண்ணா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டானே. எதாலன்னா பக்தியா பரதபுரே, உன்னுடைய பக்தியால அவன் தான் பக்தன். பரதன் தான் உன்னுடைய பக்தன். தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறதே இல்லை. லக்ஷ்மணன் எங்கும் பாருங்க தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறதே கிடையாது. பரதன் 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 அப்படி இருக்காரு. இது எப்பேற்பட்டதா? அத்தியந்த சுக சம்ருத்தா. நமக்கும் பழக்கம் உண்டு. இந்த வனத்துல எல்லாம் போயிருந்து விஸ்வாமித்திர கூட போயிருந்து நமக்கு பழக்கம் உண்டு. பரதனுக்கு அந்த பழக்கமே கிடையாது. பரதனுக்கு எப்பவுமே சுகுசா இருந்து அயோத்தியால இருந்தான். அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு பாட்டி வீட்டுல கே ராஜ்யத்துல போயிருந்தார். அப்படி சுகத்தை அனுபவிச்சே வளர்ந்த உடம்பு. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வந்த உடம்புன்னா கஷ்டம் அனுபவிக்கிறதுக்கு முடியும். சொசே அனுபவிச்சு வந்த உடம்பால கஷ்டம் அனுபவிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பரதன் நமக்குத்தானே என்ன, இவருக்கே வாஸ்தவமா கிடையாது. ராமனுக்கு மட்டும்தான். இவர் ராமனுக்குள்ளதெல்லாம் தனக்குன்னு சொல்லிண்டு கூட கூட தொத்திக்கிறதே லக்ஷ்மணனுடைய வேலை. நமக்குத்தானே என்ன இந்த கஷ்டம்? அந்த சுகுமாரன் சுகத்துக்கே தகுந்தவன், சுகமே தகுத்தக்கூடியவன். எப்படி அண்ணா? இதோ கோதாவரி. இந்த கோதாவரி கிளம்புறது எங்க இருந்து அப்படின்னா இன்னைக்கு பஞ்சவட்டியிலேருந்து சித்திரக்கூட்டத்துல இருந்தாக்கும் கோதாவரி கிளம்புறான். குப்த கோதாவரி அப்படின்னு ஒரு இருக்கு சித்திரக்கூட்டத்துல. அங்கேருந்துதான் கோதாவரி கிளம்புறான். அப்படி அங்கேருந்து கிளம்பக்கூடிய கோதாவரி ரொம்ப குளிர் இல்லை, ஆனாலும் குளிர் இருக்கு. ஆனா பரதன் ஸ்நானம் பண்ணக்கூடியதோ நந்தி கிராமத்துல. நந்தி கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய நதியோ சரியோ அதுவோ மானச சரசு ஹிமாலயத்திலேருந்து டைரக்டா வரக்கூடிய ஜலம். அது எப்படி இருக்கும்னா அந்த அந்த ஜலத்துல தானேன்னா பரதனும் எப்படி ஸ்நானம் பண்ண போறானோ தெரியலையே. லக்ஷ்மணனுக்கு பரதன் மேலா கன்சர்ன். கதம் அபரராத்திரிஷு சரயூமவகாக. எப்படி இந்த அவரராத்திரியில, அவரராத்திரின்னா இந்த உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ராத்திரி போயின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த வேளையில அந்த பரதன் எப்படித்தானோ அதுல போய் ஸ்நானம் பண்ண போறான்னு சொன்ன உடனே ராமர் அப்படியே உறைஞ்சு நிற்கிறார். ஐஸ் ஆட்டம். பரதன் என்ன பக்தி தான் பகவானுக்கு குளிர்மையை கொடுக்கிறது. அந்த பக்தியாலதான் பகவான் குளிர்ந்து போகிறான்னு சொல்றது. பக்தனான பரதனுடைய பேரை சொன்னோம்னா பகவான் குளிர்ந்து போயிட்டார். லக்ஷ்மணன் நினைச்சது நடக்கல. லக்ஷ்மணன் என்ன நினைச்சார்? ராமன் சூடுபடுத்தணும்னு நினைச்சார். ஆனா இங்க நடந்தது நேர விபரீதமா. ராமனுடைய ஓரோரோ ரோம குப்பமும் எழுந்திருந்து நிற்கிறது பரதனுடைய ஸ்மிருதியில.
ஆஹா பரதா அப்படின்னார், சமாதி ஸ்திதியில போயிட்டார், குழந்திருக்கு சரீரம் பார்த்தா. இது லக்ஷ்மணருக்கு பெண்ணதான். இவரை நம்ம என்னவோ நினைச்சு என்னவோ அழுத்தம் திருப்பி கொண்டு வரணும், இவரை எப்படியாவது சூடுபடுத்தியே ஆகணும்னு ஒரே லட்சியத்துல நின்று இருக்கார் லக்ஷ்மணன். அதனால மேலும் மேலும் பேச ஆரம்பிச்சார். அதனால சொல்ல ஆரம்பிச்சார். பர்த்தா தசரதோ யஸ்யாஹ சாதுஷ்ச வரதசுதஹ கதம்னு சாம்பா கைகேயி தாத்ரிஷி க்ரூரதர்ஷினி. அப்பேர் இப்ப ராமர் ரொம்ப உறைஞ்சு இருக்கிறாரா? லக்ஷ்மணர் பார்த்தார், இவரை சூடுபடுத்தணுமானா பரதனை பத்தி சொல்லப்படாது, பரதனுடைய அம்மா பத்தி திட்டுவோம் அப்படின்னு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டார். அப்பேற்பட்ட பரதனுக்கு இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு அம்மா எப்படின்னா வர முடியும்? குரூர தரிசினி, மத்தியமா, இப்படி சொத்துக்காக ஆசைப்பட்டாலே இப்படின்னு கைகையை பத்தி திட்ட தொடங்கிட்டார் லக்ஷ்மணர். கைகையை பத்தி திட்டின உடனே இப்படி குளிர்ந்து இருந்தது இல்லையா சரீரம், இந்த திட்ட கேட்க முடியல, அந்த தாபம் வந்துடுத்து, எழுந்திருந்திருந்த ரோமகூபகண்ல இருந்து வேர்வை வந்துடுத்து. உடனே ராமர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், நதேம்பா மத்தியமா தாத்த கர்விதவ்யா கதாச்சன, ஒரு வாட்டி கூட அம்மாவை கைகை அம்மாவை குத்தம் சொல்லப்படாது நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், நீ கேட்காம குத்தம் சொல்லிட்டே இருக்க. லக்ஷ்மணா எனக்கு ரொம்ப கோபம் வருதுன்னா, அப்படியே அந்த கோபத்தை வச்சுக்கோ, நீங்க முதல்ல போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் மேல பேசிக்கலாம் தான் லக்ஷ்மணன். ஏன்னா அவருக்கு இது வேண்டியிருக்கு. ராமர் அழகா பேசிட்டு இருந்தியே, இந்த பரதனை பத்தி பேசிட்டு இருந்தியே, அந்த பரதனை பத்தி சொல்லி லக்ஷ்மணா. அதுவும் இக்ஷ்வாகு வம்சத்துக்கு நாதனான பரதனை பத்தி சொல்லு. ராமனுக்கு ராமாயணத்தை பரதாயணம்னு போட்டிருந்தார் வச்சுங்க வால்மீகி பகவான், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். ராமாயணம்ங்கிறத பேரை பரதாயணம் அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்கன்னா ராமர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொல்றார். துவாமேவ இக்ஷ்வாகுநாதஸ்ய பரதஸ்ய கதாம் குரு. ரொம்ப அருமையா பேசிட்டு இருந்தே லக்ஷ்மணா, அந்த பரதனை பத்தி இன்னும் சொல்லேன். இன்னும் நான் சொன்னேன்னா உங்களால ஸ்நானம் பண்ண முடியாது, ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணுங்கோ, அப்புறம் பரத சத்ருக்களை பத்தி பேசலாம் சொல்லி ராமனுக்கு திருத்தமாட வச்சு லக்ஷ்மணனும் ராமரும் சீதையுமா திரும்பி ஆசிரமத்துக்கு ராமர் ஜபத அனுஷ்டானங்கள்ல மூழ்க ஏற்படுறார் அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும். மேல சரித்திரம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண